ప్లీజ్ అందరూ మ్యూట్ లో పెట్టండి మొత్తం ప్లీజ్. Okay, so hello everyone, good afternoon. So yesterday we discussed about the few tools of Google which you can use it for SEO process, right? So like before you start digital marketing for any website, either it's a B2B or B2C, okay? So you should build the Google tools called Google Search Console and Google Analytics. Okay, these are the key parts to develop your digital marketing activity. Okay, anyway, I'm sharing my screen. Okay, hope you guys are able to see my screen, right? Yeah. So before I start any off-page, which means half-page SEO and it's a promotional activity anamata. So before I start SEO off-page activity, so I should I should discuss about Google Analytics. So yesterday we discussed, but the few elements I discussed. So now today I'm going to discuss about the entire Google Analytics platform, which we call it as GA. GA means it's a Google Analytics. Okay. Now I'll showcase you guys. Someone is asking me to revise the yesterday's session. So like as I said yesterday మనం ఏవైతే డిస్కస్ చేసామో స్టిల్ అందరికి మొత్తం మీ మొత్తం టీం అందరికి డౌట్ ఉంటే దెన్ ఐ కెన్ డిస్కస్ ద yesterday క్లాస్ అండి. ఓకే, సో కెన్ యూ గైస్ మ్యూట్ ప్లీజ్. నేను అప్పుడు రెడీ కాల ఏమైంది రావణపత్రి దెబ్బ ఆయన ఎందుకు ఎక్కిందంట ఏరేరా. Hello everyone, please mute yourself please. Or dear host, please do that. Okay, cool. Fine. See, we call it as web analytics అండి. డిజిటల్ మార్కెటింగ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ఇన్బౌండ్ మార్కెటింగ్, విచ్ మీన్స్ ఒక అన్నోన్ ట్రాఫిక్ సోర్సెస్ తీసుకొచ్చి మన వెబ్సైట్ కి ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నాం, రైట్? అయితే వీఆర్ ఇంప్లిమెంటింగ్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్, బట్ we don't know how to implement it, right? So these are the small activities. As I said, SEO, SEM, social media, okay, social media marketing, affiliate marketing, blogging. So ivanni kuda, so these are the inbound marketing channels. Aithe, so without web analytics platform, there is no difference for digital and traditional. So web analytics is the key platform to understand the each and every user behavior.
which means we call it as web analytics or insights. Insights means, user data, behavior, age group, whatever we discussed yesterday, right? So anyway, so I'm going to discuss each and every minute element of Google Analytics, guys. Please listen carefully. ఎందుకంటే ఇది వస్తేనే మిగతావన్నీ క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. సో ఇప్పటి వరకు ఏదైతే నేను బేసిక్ పార్ట్ చెప్పానో అదంతా ఒకటి. ఓకే, ఇది ఏంటంటే ఇది హై ఎండ్ పార్ట్ అనమాట అనలిటిక్స్ అని. సో ప్లీజ్ లిసన్ కేర్ఫుల్లీ గైస్. నేను ఫస్ట్ మీకు ఇది షోకేస్ చేస్తూ ఏ బటన్ దేనికి అనేది క్లియర్గా చూపించగలుగుతాను. దెన్ ఐ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ఇట్. ఓకే, ఒక న్యూ వెబ్సైట్ని నేను ఇంప్లిమెంట్ చేసి మీకు చూపిస్తాను. Okay, so let's start with the admin part because ఈ పార్ట్ తెలియాలి. ఓకే, లైక్ ఏంటంటే మనం గూగుల్ అనలిటిక్స్ అనేది స్టార్ట్ చేసినప్పుడు మన వెబ్సైట్ సబ్మిట్ చేయగానే సో గూగుల్ గివ్స్ us 10-digit ఐడి, మీన్స్ 10-digit నెంబర్ ఒకటి ఇస్తుంది. ఎందుకంటే మీ వెబ్సైట్కి మీ వెబ్సైట్ ఎప్పుడైతే గూగుల్ అనలిటిక్స్ లో ఇంటిగ్రేట్ చేయడం స్టార్ట్ చేస్తారో గూగుల్ అనలిటిక్స్ గివ్స్ యూ 10-digit ఐడి. ఎందుకంటే ఆ 10-digit ఐడితోనే ఫ్యూచర్ లో ఎటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినా అనలిటిక్స్ తో సో దెన్ యూ కెన్ కాంటాక్ట్ గూగుల్ కస్టమర్ కేర్ సపోర్ట్. ఓకే, నౌ సీ గైస్, హియర్ యూ కెన్ సీ ద డేటా ఆఫ్ అకౌంట్, ప్రాపర్టీ అండ్ వ్యూ. అకౌంట్ అంటే ఏంటంటే ఇట్స్ ఆల్ అబౌట్ ద అకౌంట్ ఆఫ్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. అంటే ఎట్లా అంటే మీకు ఇక్కడ చూపిస్తా, 1 second. యా, సో ఇక్కడ అకౌంట్ ఏంటండి, digitalitihub@gmail.com. దిస్ ఈజ్ మై అనలిటిక్స్ అకౌంట్. ఓకే, ఇక్కడ సో ఇక్కడ చూస్తే మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే సో ఐ క్రియేటెడ్ డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ అకౌంట్స్ ఇన్ మై Digital IT Hub account. So let's start with the account called Digital IT Hub. In this account section, you can find 5 elements. Okay, one is account settings, accounts user management, all filters, changes history, and trash can. So ఏంటంటే account settings అంటే ఏంటంటే చూడండి, if you want to create any new Google Analytics account for the website, so this is what the basic pattern అన్నమాట. చూడండి, so here as I said, so you can find the user ID here. Okay, ఎందుకు అంటే మీరు ఫ్యూచర్ లో గూగుల్ అనలిటిక్స్ తో ప్రాబ్లమ్ వస్తే యూ కెన్ డైరెక్ట్లీ ఆస్క్ యువర్ కస్టమర్ కేర్ ఐడి. సో వాళ్ళతో మాట్లాడినప్పుడు దే సింప్లీ ఆస్క్ అబౌట్ వాట్స్ యువర్ అకౌంట్ ఐడి అండ్ వాట్స్ యువర్ ఈమెయిల్ ఐడి. సో అడిగినప్పుడు ఏం చెప్తారంటే సో దిస్ ఈజ్ వాట్ మై ఈమెయిల్ ఐడి digitalitihub@gmail.com. my account ID is 10-digit number, whatever the number you can find here. And account name is, if your company name is APSSDC, then you can put account name APSSDC. So what I did, my company account, I put it. Okay, and here it is asking category, country of your business. So which country you are focusing? So definitely India. ఎందుకంటే మనం యుఎస్ అని పెట్టినా సరే మన ఐపీ అడ్రసెస్ అనేవి ఆటోమేటిక్గా గూగుల్ ట్రాక్ చేస్తారు. సో దెన్ యూ కెన్ సింప్లీ పుట్ ఇట్ యాజ్ ఇండియా. Someone has texted me, voice is not clear. 1 second guys. Naveen, can you hear me now? Naveen, can you hear me? Guys, నా వాయిస్ వినిపిస్తుందా అందరికి? Okay, that's okay. So I think, you might have a problem with your, mic man, Naveen.
So please once again check your mic. Guys, that's cool. See guys, here after you enter your name and country of your business, and Google asks you to sharing the settings. Ante entante these are the settings you should know. Like if Google launch any product or service in next year, so then Google will send an email to you. That's what the permission it's asking. Ante entante చూడండి, గూగుల్ కలెక్ట్ యువర్ ఎంటైర్ డేటా అన్నమాట. ఓకే, ఆ సెట్టింగ్స్ అన్ని కూడా మనకు డైరెక్ట్ గా క్లిక్ అకౌంట్ మొత్తం అంతా పెడతారు. అండ్ యూనో గూగుల్ ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటే ఏంటంటే ఫ్యూచర్ లో ఎలాంటి ప్రొడక్ట్స్ అండ్ సర్వీసెస్ లాంచ్ అయినా, ఎలాంటి క్వెరీస్ వచ్చినా సరే, దెన్ వీ హ్యాపీ టు అసెస్ట్ అంటాడు. సో ఐ క్లిక్ ఆన్ రైట్ మార్క్. అండ్ బెంచ్ మార్కింగ్ అంటే ఏంటంటే యునో if Google releases any trends, so then Google will send you the email ID. That's what the benchmark. Okay, we call it as notifications and so on. And the other one is technical support. Technical support ante Google gives you the technical support whenever you want. Okay, that's what. And account specialist ante ఏంటంటే Google ఏదైతే ఉందో అకౌంట్ స్పెషలిస్ట్ అంటారు వాళ్ళని. ఇప్పుడు గూగుల్ నుంచి మీతో మాట్లాడుతూ ఉంటారు కదా కస్టమర్ కేర్ వాళ్ళు, దే వర్ ఆల్ గూగుల్ ఎంప్లాయీస్. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ గూగుల్ అకౌంట్ స్పెషలిస్ట్. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ వాట్. అండ్ సో ఇదంతా ఏంటంటే యూ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ అండి. ఇప్పుడు మనం ఒక జీమెయిల్ ఐడి ప్రిపేర్ చేస్తే ఎట్లాగైతే టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ మనం యాక్సెప్ట్ చేస్తామో, ద సేమ్ వే యూ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ ఎవ్రీథింగ్. ఓకే, దిస్ ఈజ్ హౌ. So then you can finally put it as save. Clear guys? And the other one is after you completion of account settings, you should go with the account user management. This is also important. Okay, account user management అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏపీఎస్ఎస్డికి మీరు గూగుల్ అనలిటిక్స్ ప్రిపేర్ చేశారు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యువర్ మేనేజర్ రాజప్ప గారు ప్రిపేర్ చేస్తారండి. సో ప్రిపేర్ చేసిన తర్వాత హీ వాంట్ టు గివ్ అన్ అడ్మిన్ యాక్సెస్ కానీ, ఎడిట్ యాక్సెస్ కానీ, ఓకే, రీడ్ అండ్ అనలైజ్ యాక్సెస్ కానీ ఇవ్వాలి అనుకుంటే, ఇప్పుడు ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేస్తే నేను మా టీం అందరికీ కూడా, శరణ్య, శైలేష్, సో మా టీం అందరికీ కూడా నేను యాక్సెస్ ఇచ్చాను. ద సేమ్ వే సో ఐ కెన్ గివ్ ఇట్ టు ద ఇక్కడ పర్మిషన్స్. అంటే నా గూగుల్ అనలిటిక్స్ అకౌంట్ యాక్సెస్ అనేది ఎవరైనా యాక్సెస్ చేయొచ్చు. ఎవరైనా అంటే ఎవరికైతే నేను ఇక్కడ పర్మిషన్స్ ఇస్తాను. సో లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ mohankanure@gmail.com. okay, so this is what my personal email ID I entered here now. So I can add multiple users కి నేను ఇక్కడ అడ్రస్ యాడ్ చేయొచ్చు. అండ్ ఎడిట్, collaborate, read and analyze, and manage user. These are the 4 options అన్నమాట. ఎడిట్ అంటే ఏంటంటే ఓన్లీ ఎడిట్ ఆప్షన్ అన్నమాట. ఓకే, ఎడిట్ ఆప్షన్ అంటే సో హీ కెన్ క్రియేట్ ద ప్రాపర్టీస్, వ్యూస్, గోల్స్, ఫిల్టర్స్ ఇవన్నీ ఉంటాయి. సో హీ కెన్ డూ ఇట్ అన్నమాట. అంటే ఏంటంటే కెనాట్ మేనేజ్ యూజర్స్, అంటే అకౌంట్ మొత్తాన్ని యాక్సెస్ చేస్తాడు కానీ నేను ఇచ్చిన పర్మిషన్ నుంచి మళ్ళీ వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వలేడు. దట్స్ వాట్ ఎడిట్ యాక్సెస్. ఓకే, ఎడిట్ యాక్సెస్ అంటే ఏంటంటే హీ కెనాట్ మేనేజ్ ద యూజర్స్. అంటే ఇప్పుడు నేను ఎలా అయితే మీకు ఎడిట్ యాక్సెస్ ఇస్తున్నానో మీరు అంతవరకే చేయగలరు. అంటే మీ వరకే ఉంటుంది ఎడిట్ యాక్సెస్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఎడిట్ కాదు, కొలాబరేట్ అంటే ఏంటంటే ఐ కెన్ షేర్ డాష్ బోర్డ్స్. మొన్న మీకు ఒక కాలం చెప్పాను ఏమని, కస్టమ్ రిపోర్ట్స్, కస్టమ్ డాష్ బోర్డ్స్ అని. సో యూ కెన్ ఓన్లీ డూ దాట్. ఓకే, ఇది కూడా కాదు. ఓకే, రీడ్ అండ్ అనలైజ్ అంటే ఏంటంటే ఎడిట్ చేయలేరు, కొలాబరేట్ చేయలేరు. ఓన్లీ మీరు అకౌంట్ మీకు ఇస్తాను కదా చూడడం వరకే. సో మీరు అంతకు మించి ఏమీ చేయలేరు అనమాట. సో నేను ఇది కూడా ఇవ్వదలుచుకోలేదు. దెన్ ఫైనల్లీ మేనేజ్ యూజర్స్. సో నేను ఇక్కడ మేనేజ్ యూజర్స్ అనే ఆప్షన్ పెట్టుకుంటే
నేను ఈ 3 ఆప్షన్స్ కూడా ఎలిజిబుల్. ఓన్లీ రీడ్ అండ్ అనలైజ్ అంటే ఓన్లీ నేను అకౌంట్ యాక్సెస్ చూడడం వరకే. కొలాబరేట్ అంటే సో ఐ కెన్ రీడ్, అనలైజ్ అండ్ కొలాబరేట్. ఎడిట్ అంటే ఐ కెన్ రీడ్ అండ్ అనలైజ్ అండ్ కొలాబరేట్ అండ్ ఎడిట్ ద account, but I cannot manage the users. Then the final option is manage users. So if I give an access to the particular email ID, then what I can do, I can add the users. Ante ee particular account ki analytics account access ichin tarvata, so he can give any access to the other users as well. Okay, so this is what the final option. So if I want to give, then I can simply put it as add button. Okay, so if you can see, then yeah, this is how. See guys, only it's my personal email ID kabatti the only person I can give the manage user. So if I want to remove the existing user, I simply put it as tick mark and remove the button here. This is how, yeah, I can remove the person. Okay, now, and the other option would be all filters. So all filters ante entante all filters means if I want to change something, one second, let me show you. Yeah, ఇక్కడ ఏంటంటే గూగుల్ అనలిటిక్స్ లో ఒక టికీ పార్ట్ ఒకటి ఉందండి. ఏం తెలుసా, ఆల్ ఫిల్టర్స్ అనే ఆప్షన్ ఏంటంటే ఇక్కడ యాడ్ ఏ ఫిల్టర్ అనే ఆప్షన్ క్లిక్ చేస్తా. ఫిల్టర్ నేమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, సో నౌ ఐఎమ్ ఎట్ మై హోమ్, రైట్? సో మై హోమ్ ఐపీ మీన్స్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ అడ్రస్. అంటే ఏంటంటే నేను ఇప్పుడు నా వెబ్సైట్ ని నేను చాలా టైమ్స్ ఓపెన్ చేస్తున్నా. సో నిన్న మీరు చూసారు, నేను వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ అనలిటిక్స్ లో కనిపించిందా రియల్ టైంలో. సో నేను ఈ పర్టికులర్ ఐపీ నేను ఇప్పుడు వాడుతున్న ఇంటర్నెట్ నుంచి నేను ఎన్నిసార్లు అయితే నా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేస్తానో అన్నిసార్లు నా వెబ్సైట్ అనలిటిక్స్ లో కనిపించకూడదు. అంతే కదా, నేను 100 times ఓపెన్ చేశాను అనుకోండి, వాట్ ఈస్ యూస్? దెర్ ఈస్ నో యూజ్, రైట్? సో ఐఎమ్ ఏ వాట్ వీ కాల్డ్ ఐఎమ్ ఏ స్పామ్ యూజర్. నేను అనలిటిక్స్ ఎందుకు ప్రిపేర్ చేస్తున్నా? ఐ వాంట్ టు ట్రాక్ రియల్ యూజర్స్. రియల్ యూజర్స్ అంటే ఎవరండి? హూ ఆర్ రియల్లీ ఇంట్రెస్టెడ్ ఇన్ మై బిజినెస్. సో ఇప్పుడు నా వెబ్సైట్ నేను 1000 times డిఫరెంట్ బ్రౌజర్స్ లో ఓపెన్ చేస్తే నాకు ఇక్కడ వెబ్సైట్ అనలిటిక్స్ లో ట్రాఫిక్ చూపిస్తుంది. సో యూ గాట్ 1000 visitors ఫ్రమ్ విశాఖపట్నం అని. సో నాకేం డౌట్ వస్తుంది? ఓకే, సో ఏపీఎస్ఎస్డిసి వెబ్సైట్ కి 1000 members వచ్చారు, but no one has inquired for the solution, no one has fill up the form. So what is use? అర్థమైందండి? సో అంటే ఏంటంటే ఫిల్టర్స్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఏంటంటే అనలిటిక్స్ లో వెరీ ఇంపార్టెంట్. ఈ ఫిల్టర్స్ అనేది లేకపోతే యూ కెనాట్ మెజర్ రియల్ యూజర్ డేటా. రియల్ యూజర్ అనేవాడిని మీరు క్యాప్చర్ చేయలేరు. సో అందుకోసం నేను ఏం చేస్తాను ఇప్పుడు, so I am filtering my address now. Let's see how I am doing. What is my IP? Yeah, so this is my IP address guys, 223.196.161-32. See guys, IP address అంటే ఏం లేదు, మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వడానికి కూడా అదే మీకు ఇంకా డీటెయిల్ చెప్తున్నా. బేసిక్ ఏంటంటే ఐపీ అడ్రస్ ఈజ్ అన్ ఇంటర్నెట్ ప్రోటోకాల్ యాజ్ ఐ సెడ్, రైట్? సో ఏంటంటే మీరు వాడే ఇంటర్నెట్ ఏదైతే ఉంటుందో నెట్వర్క్ అనేది ఏ డివైస్ అయితే మీరు కనెక్ట్ చేస్తున్నారో సో ఐపీ అడ్రస్ ద్వారా తెలుస్తుంది అనమాట. ఇప్పుడు యాక్ట్ ఫైబర్ నెట్ ఉంది, సో హౌ దే ఆర్ టెల్లింగ్ యూ హ్యావ్ కన్జ్యూమ్డ్ సో మచ్ డేటా, మీరు ఇంత డేటాను వాడేశారు ఆల్రెడీ. సో ఆల్రెడీ డేటా అంతా కూడా మొబైల్ నుంచి ఇంత డేటా వాడారు, ల్యాప్టాప్ నుంచి ఇంత డేటా వాడారు, కంప్యూటర్ నుంచి ఇంత డేటా వాడారు అని ఎలా చెప్తారు అంటే బేస్డ్ ఆన్ ద ఐపీ అడ్రసెస్ విచ్ యూ హ్యావ్. ఓకే, నౌ వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్ నౌ, ఐఎమ్ ఫిల్టరింగ్ మై existing IP address because I am opening my website daily. Okay, 1000 times different browsers నుంచి ఓపెన్ చేస్తాను అనుకోండి.
సో నాకు వీళ్ళ అనలిటిక్స్ లో నేను చూసి హ్యాపీగా ఫీల్ అవ్వాలి తప్ప అంతకు మించి ఏముండదు. ఎందుకంటే నాకు రియల్ ఆడియన్స్ లేనప్పుడు నేను బిజినెస్ రన్ చేసేందుకు వేస్ట్ కదా. సో యూ కెన్ ట్రాక్, యూ కెన్ ఐడెంటిఫై ద స్పామ్ యూజర్స్ ఆఫ్ యువర్ వెబ్సైట్ with help of all filters option in Google Analytics. Now, what I'm doing now, ఇక్కడ అడుగుతుందండి ప్రీడిఫైన్ అండ్ కస్టమ్ అని అడుగుతుంది. ప్రీడిఫైన్డ్ అంటే ఏంటి? ఆల్రెడీ నేను ఒక ఇంటర్నెట్ వాడుతున్నా కాబట్టి నా చూడండి, ఎక్స్క్లూడ్ అండ్ ఇన్క్లూడ్. ఎక్స్క్లూడ్ మీన్స్ నాకు ఈ ట్రాఫిక్ కావాలి అనుకుంటే ఐ కెన్ పుట్ ఇన్క్లూడ్. సో whenever I open my laptop, I open my website, then include an option కొడితే ఆటోమేటిక్ గా నా వెబ్సైట్ విజిట్స్ అనేవి ట్రాక్ అయిపోతూ ఉంటాయి. Now if I put the option called exclude here, then the other option is source destination. ISP domain అంటే మెయిన్ సర్వీస్ నెట్వర్క్ ప్రొవైడర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళు వాడేది. ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ IP అడ్రసెస్ ఆబ్వియస్లీ. ట్రాఫిక్ టు ద సబ్ డైరెక్టరీస్ అంటే మనకన్నా పైన, ఇప్పుడు మనకి మెయిన్ సర్వర్ కనెక్టివిటీ డైరెక్ట్ గా మనకు ఉండదు. సో మిడిల్ లో చాలా సర్వర్స్ ఉంటాయి, అవా అని అడుగుతున్నారు. అండ్ ట్రాఫిక్ టు ద హోస్ట్ నేమ్, మన హోస్టింగ్ తీసుకుంటాం కదా ఆ IP అడ్రస్ గా లేకపోతే ఏంటని అడుగుతాడు. నౌ ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ IP అడ్రసెస్, సెలెక్ట్ ఎక్స్ప్రెషన్ అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ దట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు దట్ బిగిన్ విత్ దట్ ఎండ్ విత్ దట్ కంటైన్ అంటే ఏంటంటే ఎలా కావాలి మీకు అని అడుగుతున్నాడు. నౌ ఐ జస్ట్ ఎంటర్డ్. నౌ సెలెక్ట్ అన్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఎగ్జాక్ట్ గా ఈ IP అడ్రస్ ఎప్పుడైతే ట్రాక్ అవుతుందో నాకు ఇక్కడ గూగుల్ అనలిటిక్స్ లో ట్రాఫిక్ కింద కన్సిడర్ చేయడం మానేస్తుంది. ఓకేనా గైస్? నౌ యాడ్ బటన్ అంతే కదా. అప్లై ఫిల్టర్ వ్యూస్ ఆల్ వెబ్సైట్ డేటా. నా వెబ్సైట్ డేటా మొత్తాన్ని అండ్ నా వెబ్సైట్ ఏ పేజ్ ఓపెన్ చేసినా సరే నాకు ట్రాక్ అవ్వకూడదు. వాట్ ఐఎమ్ డూయింగ్, ఐఎమ్ క్లియర్, ఐఎమ్ క్లికింగ్ ఆన్ సేవ్ బటన్ హియర్. I finally click done. అర్థమైందా? సో ఆల్ ఫిల్టర్స్ అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ యూ వాంట్ టు ఎక్స్క్లూడ్ యువర్ ఓన్ ట్రాఫిక్, యువర్ ఓన్ IP అడ్రసెస్, then you can use the filter option here. Okay, so ఏంటి అంటే వితౌట్ IP అడ్రస్ యూ కెనాట్ డూ ఎనీథింగ్. అంటే IP అడ్రసెస్ ప్లేస్ ఏ కీ రోల్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒరాకిల్ కంపెనీ తీసుకుందాం. ఒరాకిల్ కంపెనీలో ఒరాకిల్ వెబ్సైట్ ని 1000 times 1000 members యూజ్ చేస్తారు డైలీ. సో మంత్ కి ఎంత ట్రాఫిక్ వస్తుంది వాళ్ళకి? అరౌండ్ 1 lakh వస్తుంది. సో ఒరాకిల్ వాడు అనలిటిక్స్ ట్రాక్ చేసినప్పుడు వాడు చెక్ చేసుకుంటే 1 lakh యూజర్స్ వస్తున్నారు, బట్ నాకు వచ్చేవి ఒక 10 leads వచ్చినాయి అనుకోండి. దెన్ వాట్ డస్ ఇట్ మీన్? యు ఆర్ డూయింగ్ రాంగ్ SEO. అంటే ఏంటి? యు ఆర్ కలెక్టింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్ is entirely wrong. So there is an option called all filters, then you can directly exclude the filters here. Okay, and change history option. మీరు చాలా మందికి రిక్వెస్ట్లు ఇస్తారు. సో లైక్ అంటే నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ అకౌంట్ యూజర్ మేనేజ్మెంట్ లో చాలా మందికి రీడ్ యాక్సెస్, రీడ్ అండ్ అనలైజ్, షేరింగ్ ఆప్షన్ ఇవన్నీ ఇచ్చాను. వాళ్ళందరూ ఏం చేస్తున్నారు అనేది టాపిక్ అంతా కూడా నాకు ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా, వాళ్ళు ఏ టైంకి అకౌంట్ లో లాగిన్ అయ్యారు, ఏ పార్ట్లకు విజిట్ చేశారు. ఓకే, సో సో ఇక్కడ నేను మొత్తం డేటా అంతా నేను మానిటర్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, అండ్ ఫైనల్లీ ట్రాష్ క్యాన్. సో ఇఫ్ యూ వాంట్ టు డిలీట్ ఎనీథింగ్ దెన్ యూ కెన్ ఫైండ్ ఇట్ ఆన్ ట్రాష్ క్యాన్. ఓకే గైస్, సో దిస్ ఈస్ వాట్ ద admin access of Google Analytics base. Guys, did you understand or not? Please say yes or no. Guys, నేను ఇప్పుడు చెప్పింది క్లియర్ గా అర్థమైందా మీ అందరికి? సో క్లియర్ కదా? అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ చెప్తాను, చెప్పండి. సో someone has text me, the digital marketing agency can give access to the client also, right? Yes, he can give the access but not directly admin access. Okay, and if you want to give, then he can give, not a problem.
because at end of the day, client is paying to the business owner, right? That's what. Mallikarjun, మీ డౌట్ క్లియర్ అయింది కదా? అండ్ again, Shanti Kalapala. Interested people means I didn't get your question. Please come again. And the business people, Naveen Kumar, I didn't get your question again, please. Someone has asked me, sir, what is the main purpose of admin tool in SEO? What admin tool? I didn't get you, Sereno. Admin tool ఏంటి? లైక్ ఏంటంటే గూగుల్ అనలిటిక్స్ అంటున్నారా, లేకపోతే గూగుల్ సెర్చ్ కన్సోల్ అంటున్నారా, లేకపోతే మీ వెబ్సైట్ తాలూకు అడ్మిన్ డీటెయిల్స్ అంటున్నారా? వాట్ యు ఆర్ టాకింగ్ అబౌట్? ప్లీజ్ టెల్ మీ వెరీ క్లియర్లీ, దెన్ ఐ కెన్ ఆన్సర్. నవీన్ కుమార్, ప్లీజ్ రిపీట్ సార్. What? I mean, I didn't get you. Please come again. And KDP, yeah, Mallikarjun, that's correct. VZ and Tarun, sir, please explain once again. Okay. Next, Shanti Kalapala. That's an answer while discussing about real user as interest. Yeah, that's what I'm telling you. Because we need real users. So spam users ఎంతమంది వచ్చినా సరే వేస్ట్ కదా. So Google Analytics లో there is an option called filters. So you can exclude the people who are spam users. Spam users అంటే వాళ్ళు ఏదో చెడ్డవాళ్ళని కాదండి. స్పామ్ యూజర్స్ అంటే ఏంటంటే యూనో డైలీ ఇప్పుడు నేనే ఉన్నాను, నా వెబ్సైట్ పైన నేను చాలా చేంజెస్ చేస్తున్నా, అండ్ మా టీం అందరూ కూడా డిఫరెంట్ పీపుల్ ఆర్ వర్కింగ్ ఫ్రమ్ హోమ్. సో ఐఎమ్ యాడింగ్ ఆల్ దేర్ ఐపీ అడ్రసెస్ యాజ్ నెగిటివ్ ఫిల్టర్ లో పెట్టేస్తాం, ఎందుకంటే దే ఆర్ ఓపెనింగ్ మై వెబ్సైట్ ఎవ్రీ డే. ఓకే, so they are spam users. Srinu, in Google Analytics, what is the main purpose of admin? Main purpose of admin అంటే ఏంటంటే admin can do anything, boss. అర్థమైందా? అంటే ఎందుకంటే admin లేకపోతే ఏం ఉండదు కదా, రైట్? సో ఎందుకంటే admin చేతిలోనే ప్రతిదీ ఉంటుంది. ఇప్పుడు మీరు ఉన్నారు, నేను మీకు యూజర్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను అనుకోండి, ఓన్లీ రీడ్ అండ్ అనలైజ్ యాక్సెస్ ఇస్తాను, మీరు ఏం చేయగలరు దాంతో? యూ కెనాట్ ఎడిట్ సింగిల్ పాయింట్, చిన్నది కూడా మీరు ఎడిట్ చేయలేరు. దట్స్ వాట్ ద అడ్మిన్ పవర్. హోప్ యూ అండర్స్టాండ్ ద ఆన్సర్. అండ్ విషా నవీన్, దట్స్ ఆన్సర్ వైల్ డిస్కస్ అబౌట్ ద బిజినెస్ పీపుల్. అచ్చా, ఓకే ఓకే గైస్, మీ అందరికి అర్థమైందా ఇప్పుడు? సో క్లియర్ కదా? సో షల్ ఐ మూవ్ టు ద అదర్ వన్? What can do anything right? Srinu, I didn't get you, Andy. Can you please text me in Telugu? No problem. Yeah, we can do anything, but that's what. We can do anything. ఎందుకంటే as you are an admin, you can do anything. But అంతే కదా, నేను ఇక్కడ అదే చెప్పాను. ఇప్పుడు let's open the document. చూడండి ఇక్కడ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, యాడ్ యూజర్, ఇక్కడ మీ అడ్రస్ ఉందనుకోండి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ srinu@gmail.com. ఓకే, నేను ఇక్కడ రీడ్ అండ్ అనలైజ్ అనే ఆప్షన్ ఇచ్చాను అనుకోండి, మీరు ఓన్లీ చూడడం వరకే, లేదు ఇవేవి ఇవ్వకుండా డైరెక్ట్ గా నేను అడ్మిన్ యాక్సెస్ ఇచ్చాను అనుకోండి. సో యూ కెన్ మేనేజ్ ఆల్ దీస్ పీపుల్, యూ కెన్ మేనేజ్ ఆల్ దీస్ ఎలిమెంట్స్. ఓకే, ద పవర్ ఆఫ్ అడ్మిన్, దట్స్ వాట్. Guys, clear? So I'm moving to another one. So that's for the account level. Okay, now I am talking about property level. Property ante enti ivanni cheptanu. Okay, sir, like that example, WhatsApp ki deeniki asalu comparison ledu, but నాకు అర్థమైంది. వాట్సాప్ లో అడ్మిన్ ఎట్లా అయితే బిహేవ్ చేస్తాడో, so he can add any people, he can remove anyone, right? So atla, yeah, that's what. The next one would be property ending. So account level is entirely different. Account level ante I can create multiple accounts.
in one email account. ఎందుకంటే ఒక గూగుల్ అనలిటిక్స్ అకౌంట్ లో అదే ఒక జీమెయిల్ ఐడితో యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ గూగుల్ అనలిటిక్స్ అకౌంట్స్. ఓకే, చూడండి ఇప్పుడు బిఫోర్ ఐ టెల్ అబౌట్ ద ప్రాపర్టీ ఐఎమ్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ అనదర్ వన్. సో ఇందాక మీకు చెప్పాను కదా, ఇఫ్ యూ వాంట్ టు క్రియేట్ న్యూ గూగుల్ అనలిటిక్స్ అకౌంట్ దెన్ యూ కెన్ క్రియేట్ అన్ అకౌంట్. అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఏమొస్తుంది, అకౌంట్ నేమ్ APSSDC, and finally next one, let's say for example మా వెబ్సైట్ ఉంది కదా, buy near me. Okay, now next process. So here it is asking, ఇవ్వండి ఇలా అడుగుతుంది, మీరేంటి వెబ్సైట్ ని మానిటర్ చేద్దాం అనుకుంటున్నారా, వెబ్సైట్ అండ్ యాప్ నా, లేదంటే ఇది ఇంకా బీటా వర్షన్ లో ఉందండి. యాజ్ ఆఫ్ నా వెబ్సైట్ అంటే ఏంటంటే చూడండి ఇక్కడ, అండర్స్టాండ్ వేర్ యూజర్స్ ఆర్ కమింగ్ ఫ్రమ్ అండ్ టర్న్ డేటా ఇంటూ ఇన్సైట్స్. అంటే యూజర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, వాళ్ళ డేటా అనేది ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నారు అనేది ఆ డేటా తీయొచ్చు. అండ్ అనలైజ్ యూజర్ బిహేవియర్ అండ్ ఆప్టిమైజేషన్ ఫర్ యువర్ బిజినెస్. యూజర్ తాలూకా బిహేవియర్ ని మీరు అనలైజ్ చేయొచ్చు, అలాగే ఆప్టిమైజ్ చేయొచ్చు అనమాట మీ బిజినెస్. అండ్ డిస్కవర్ ట్రెండ్స్ విత్ పర్ఫార్మెన్స్ అండ్ కన్వర్షన్ అనాలిసిస్. అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏమైనా ట్రెండ్స్ ఉంటాయి కదా, so you got 1,000 leads, so you can discover all the trends and performance with your goals. Okay, and so apps ante entante, if you have a Android app and iOS app, Android app ante entante Google Play Store nunchi evaraithe download chestaro, Google Play Store evaraithe vadutunnaro, those are Android apps. iOS apps ante enti, who are using iPhones, those are the iOS. Okay, and ikkada entante యూజర్ డేటా ఎట్లా బిహేవ్ అవుతుంది, ఎంతమంది డౌన్లోడ్ చేస్తున్నారు యాప్స్ ని. సో యూ కెన్ ట్రాక్ ఆల్ ద డేటా విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ యాప్స్. యాప్స్ అండ్ వెబ్ అని ఉంది కదా, ఈ యాప్స్ అండ్ వెబ్ ఏంటంటే ఇంకా బీటా వర్షన్ ఉంది. బీటా వర్షన్ అంటే ఇట్స్ వర్కింగ్, ప్లాట్ఫామ్ ఇంకా లాంచ్ అవ్వలేదు. ఓకే, మెజర్ యువర్ యూజర్స్ అక్రాస్ యాప్ అండ్ వెబ్. సో ఎందుకంటే ఇప్పుడు లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ బై నియర్ మీ, మీకు నిన్న చెప్పాను కానీ నా వెబ్సైట్ అప్పుడు ఏదో ప్రాబ్లమ్ ఉంది, ఓపెన్ అవ్వలేదు, రైట్? సో ఐఎమ్ ఓపెనింగ్ ద వెబ్సైట్ నౌ. ఓకే, సో ఈ బై నియర్ మీ అనేది వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. సో ఈవెన్ సో వీ కెన్ లాంచ్ ద మొబైల్ యాప్స్, ఈవెన్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ అండ్ iOS యాప్ within 1 or 2 months. Okay, అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ గైస్, సో ఏ వెబ్సైట్ లో అయినా అనలిటిక్స్ అకౌంట్ ఉందా లేదా అని చెక్ చేయడం ఎలాగా అనేది కూడా చెప్తాను మీకు. APSSDC అండ్ dislitehub.com. చూద్దాం రెండు వెబ్సైట్స్ లో అసలు మీరు అనలిటిక్స్ అకౌంట్ మెయింటైన్ చేస్తున్నారా లేదా అనేది విల్ చెక్ ఇట్ అవుట్. Okay, anyway, yeah. See guys, this is our new website. Actually, we are working on it. It's a buy near me. So any user can buy the sweets. Old, పాతకాలంలో ఫుడ్స్ ఉండేవి, స్వీట్స్ ఇలా, రైట్? సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ ఓల్డ్ ఏజ్ స్వీట్స్ అనేవి బాగుంటాయి, అప్పట్లోవి. సో వీఆర్ కమింగ్ అప్ విత్ దట్ టైప్ ఆఫ్ ప్రోగ్రామ్ వెరీ సూన్. సో ఈ వెబ్సైట్కి అనలిటిక్స్ అకౌంట్ ఎట్లా ప్రిపేర్ చేయాలో చూపిస్తున్నా మీకు. అండ్ ఇప్పుడు నేను వెబ్సైట్ ఒకటే ఉంటే దెన్ ఐ గో విత్ వెబ్సైట్. లేదు నేను ప్రిపేర్ చేసే అనలిటిక్స్ అకౌంట్ మొబైల్ యాప్కి అయితే దెన్ ఐ గో విత్ ద యాప్ ఇట్లా. అండ్ లేదు ఐ హ్యావ్ ఎ వెబ్సైట్ అండ్ మొబైల్ యాప్స్ అనుకుంటే దెన్ యూ కెన్ గో విత్ దిస్ ఆప్షన్. క్లిక్ ఆన్ ద నెక్స్ట్ బటన్ అండ్ హియర్ సో ప్రాపర్టీ నేమ్ అన్నాం కదా, సో ప్రాపర్టీ నేమ్ ఏం పెడతాం, వెబ్ అండ్ యాప్.
web and app data. Okay, and so you can give the name also. Now here you need to add the industry. A type of industry adi, so food and drink industry madi. ఇప్పుడు అంతే కదా, బైనీర్ మీ అనేది ఏంటంటే ఇట్స్ ఫుడ్ అండ్ beverages industry. So definitely I go with the option called food and drink. And so time zone, so if I want to give only India, then I can go with Indian time zone, currently displayed as INR, Indian rupee kabatti, then create. Okay, see guys, you need to accept the terms and conditions agreement. ఎందుకు అంటే ఇక్కడ గూగుల్ టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ ఇవన్నీ ఏంటంటే గూగుల్ కెన్ కలెక్ట్ యువర్ డేటా అండ్ మీ మొబైల్ యాప్స్ లో ఎవరైతే యూజర్స్ వస్తున్నారో వాళ్ళ డేటాను కూడా క్యాప్చర్ చేస్తాను అని చెప్తుంది అనమాట. సో యూ నీడ్ టు యాక్సెప్ట్ ద టర్మ్స్ అండ్ కండిషన్స్ బికాస్ గూగుల్ అనలిటిక్స్ ఈస్ గివింగ్ right audience and the right users data for entire free, right? So then you need to accept all the terms and conditions, and finally I accept. It's loading. And answer and maybe government side won't use Google Analytics, maybe because they might use paid tools. ఎందుకంటే there are many paid tools which is secured way, but Google Analytics లో ప్రీమియం అని చెప్పాను కదా, సో they can use. గవర్నమెంట్ సైట్ యూజ్ చేయకూడదా అంటే అట్లా ఏం లేదు, సో యూజ్ చేయొచ్చు. బట్ ఏంటంటే అంటిల్ అన్లెస్ ఆ డేటా అనేది మీకు ఎంటైర్ సెక్యూర్ గా ఉంటుందా ఉండదా అని యూ నీడ్ టు చెక్ విత్ ద customer care guys before you launch analytics account. Okay, now so I created Google Analytics account for the website and app. Here I need to choose the platform, set up the data stream to start collecting data. ఏది చేద్దాం అనుకుంటున్నారు? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ I'm using the website now. Okay, so ఇక్కడ you have to give the website URL here, copy and go for the website URL. సో ఇక్కడ చూసారా వెబ్సైట్ URL ఆప్షన్ ఎలా అడుగుతున్నాడో? యూ గైస్ అబ్జర్వ్ ఆర్ నాట్, HTTPS HTTP అని అడిగాడు. సో అట్ దిస్ మూమెంట్ వీఆర్ యూజింగ్ HTTP. ఓకే, నౌ స్ట్రీమ్ నేమ్ అంటే ఏంటి? వెబ్సైట్ నేమ్ అడుగుతున్నాడు, బైనీర్ మీ. ఓకే, నౌ ఇక్కడ వీడు ఏమడుగుతున్నాడంటే automatically Google Analytics track these elements. పేజ్ వ్యూస్ అంటే మీ వెబ్సైట్ లో ఎన్ని పేజ్ వ్యూస్ వచ్చినాయి, ఎన్ని పేజెస్ ని స్క్రాల్ చేశారు పైకి కిందకి, అండ్ ఎన్ని బయట నుంచి క్లిక్స్ ఎన్ని వచ్చినాయి, మీ పర్టికులర్ కంటెంట్ మీద ఎంత టైం స్పెండ్ చేశారు, ఎంత వ్యూస్ వచ్చినాయి, టోటల్ వెబ్సైట్ కి ట్రాఫిక్ ఎంత వచ్చింది, అండ్ టోటల్ వెబ్సైట్ నుంచి ఏమైనా డౌన్లోడ్స్ ఏమైనా అయినాయా. సో గూగుల్ కెన్ మెజర్ ఆల్ ద డేటా ఆఫ్ యువర్ వెబ్సైట్. Then create a stream option. Okay, see guys, here, yeah, so Google has created the account. Okay, now go for the account here and finally you can click. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఎవరు టెన్షన్ ఏం పడొద్దు, ఇట్స్ బిట్ కన్ఫ్యూజింగ్ బట్ నో వరీస్ గైస్. ఓకే, అండ్ this is what the dashboard of the Google Analytics new platform. Okay, for which website we created Google Analytics account? Buynear Me. Stream name Buynear Me, and measurement ID. And this is what the ID of your account. చెప్పాను కదా ఇందాక 10-digit ID ఉంటుందని. సో this is what the ID, and this is what the stream ID. Okay, stream ID అంటే ఏంటంటే if you want to identify the అంటే గూగుల్ అనలిటిక్స్ అకౌంట్ వెబ్సైట్ లో పెట్టాలన్నమాట. ఆ వెబ్సైట్ లో పెట్టినప్పుడు ఈ ఐడితో చెక్ చేయవచ్చు మనం. అండ్ సీ గైస్ హియర్ ట్యాగింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఎందుకు అంటే దాన్ని మీకు ఒక ఆప్షన్ చెప్తాను, గూగుల్ సర్చ్ కన్సోల్ అకౌంట్ అయినా గూగుల్ అనలిటిక్స్ అకౌంట్ అయినా సరే మీ వెబ్సైట్ తో ఇంటిగ్రేట్ చేయకపోతే దే వోంట్ గెట్ ద రియల్ టైమ్ డేటా ఆఫ్ యువర్ వెబ్సైట్.
అంతే కదండి. ఇప్పుడు అనలిటిక్స్ అకౌంట్లో ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గూగుల్ హ్యాస్ గివెన్ ద న్యూ కోడ్. ఇప్పుడు ఈ కోడ్ ఉంది కదా, దిస్ ఈస్ ద కోడ్. ఐ కాపీ దట్. ఓకే, సింప్లీ యూ కెన్ కాపీ. ఏమంటున్నాడు? కాపీ అండ్ పేస్ట్ దిస్ కోడ్ యాజ్ ద ఫస్ట్ ఐటమ్ ఇన్ టు ద హెడ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఎవ్రీ పేజ్ యూ వాంట్ టు మెజర్. ఏంటి అంటే ఈ పర్టికులర్ కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో డెఫినెట్ గా మీ వెబ్సైట్ లో హెడ్ సెక్షన్ అంటే ఏదండి? ఐ విల్ షో యూ గైస్. సో go to the page source, then click on command F and head and search చేయండి. ఓకే, సో గైస్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే, వన్ సెకండ్, యా, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద హెడ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్. అంటే వెబ్సైట్ కి కోడింగ్ ఎక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది? హెడ్ తో స్టార్ట్ అవుతుంది, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎక్కడో హెడ్ ఎండ్ అవుతుంది. యా, నెక్స్ట్ హెడ్ ఎక్కడుంది? సో ఎక్కడైతే హెడ్డింగ్ ట్యాగ్ ఎండ్ అవుతుందో ఆ ట్యాగ్ మిడిల్లో, అంటే ఈ కోడింగ్ మిడిల్లో ఎక్కడో దగ్గర మీ గూగుల్ అనలిటిక్స్ అకౌంట్ కోడ్ ఏదైతే ఉంటుందో అది డెఫినెట్ గా పెట్టాలి. పెడితేనే అది ఎవరు పెడతారు అంటే, మీరు జస్ట్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ ఇస్తారు డెవలపర్ కి. హలో డెవలపర్, ప్లీజ్ కాపీ అండ్ పేస్ట్ దిస్ కోడ్ టు ద హెడ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ద వెబ్సైట్ ఆన్ ఎవ్రీ పేజ్. ఎందుకంటే నేను అన్ని పేజెస్ లో పెట్టి ఒక కాంటాక్టర్స్ పేజ్ లో పెట్టలేదు అనుకోండి కోడ్ ని, అప్పుడు ఏమవుతుంది? అన్ని పేజెస్ తాలూకా ట్రాఫిక్ గ్యాదర్ అవుతుంది, బట్ కాంటాక్టర్స్ పేజ్ కి ఎంతమంది వచ్చారు, ఎంతమంది వెళ్ళిపోయారు అనే డేటా మాత్రం వీ కెనాట్ క్యాప్చర్ అనమాట. ఓకే, అర్థమైందండి? యా, సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఇట్స్ అ గూగుల్ ట్యాగ్ అంటారు. వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ జీ ట్యాగ్ ఆర్ గూగుల్ సైట్ ట్యాగ్. ఎందుకంటే ఈ ట్యాగ్ మీరు వెబ్సైట్ లో పెడితేనే పెట్టి తర్వాత వెరిఫై చేయాలి. సో పెట్టగానే మీకు అనలిటిక్స్ లో ఎంతమంది వచ్చారు ఏంటంటే అప్పటి నుంచి ట్రాక్ అవ్వడం స్టార్ట్ అవుతుంది అనమాట. దెన్ యూ కెన్ గెట్ టు నో ద రియల్ ఆడియన్స్. గైస్ అర్థమైందండి? విశాఖపట్నం నవీన్ కుమార్. Naveen Kumar, I think you have a problem with your mic, man. So please check your mic again, because all are listening. అంటే అందరికి వినిపిస్తుంది. Then you need to check your mic once again, please. Yeah, and someone is asking the doubt, sir, Google tag to do web developer. Yeah, see, if you know the development, then you can do it. If you don't know the development part, developer can do that. But you need to provide the instructions. Raghunath Reddy, yeah, fine. And Shanti Kalpala. Sir, what all can be considered as properties in Google Analytics? That's what, ఇంకా ప్రాపర్టీస్ అనే టాపిక్ ఇంకా వెళ్ళలేదండి శాంతి. స్టిల్ వీఆర్ ఇన్ అకౌంట్ లెవెల్. ఎందుకంటే అకౌంట్ లెవెల్లో మీకు ఇది చూపించలేదు, నేను జస్ట్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను కానీ. సో అందుకనే నేనే బైనియర్ మీ వెబ్సైట్ కి ప్రిపేర్ చేసి పెట్టాను. Mallikarjun, okay, yes sir, understood. That's great. Understood. How I access the client source code? Client source code means? I didn't understand answer. Please come again. And Raghunath Reddy, okay sir. Sir, sorry sir, due to rain problem. Okay, fine, no issues. So Shanti, so please wait for 10 more minutes so that we can go with property level. Still I am in account level. ఎందుకంటే నేను ప్రాక్టికల్ గా మీకు చూపిస్తే then you can create your own Google Analytics account for your company called APSSDC. Okay, so let's check guys. Google Analytics account ఉందో లేదో చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. I'm opening your website and
I'm sorry. I don't know why page is not working properly. Okay, let's check my website, guys.
యా హలో మోహన్ గారు డిస్కనెక్ట్ అయినట్టున్నారుగా. ఒక్క నిమిషం. Okay, done. Yeah. Okay. Oh, sorry guys, the call was disconnected unfortunately. I'm really sorry. So, my screen share అయింది కదా అందరికి. Guys, you able to see my screen? లేదండి. లేదా ఒకసారి ఉండండి అయితే. యా ఒకసారి. Okay, cool. Fine. Sorry guys, the call was disconnected unfortunately. So I don't know why. Anyway. Fine. See, this is what the account data of the basic Google Analytics account. మీరు ఏ వెబ్సైట్ చేయాలి అనుకున్నా యూ హ్యావ్ టు ఇంప్లిమెంట్ దిస్ వే ఓన్లీ. దెర్ ఇస్ నో అదర్ వే టు ఇంప్లిమెంట్ ద అకౌంట్ సెక్షన్. ఓకే, ఎందుకంటే ఒక న్యూ వెబ్సైట్ అవ్వచ్చు, ఒక మొబైల్ యాప్ అవ్వచ్చు, దేనికైనా సరే అనలిటిక్స్ ఈజ్ ద కీ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. ఓకే ఫైన్. ఓకే సో గైస్, అకౌంట్ లెవెల్ వరకు అర్థమైంది కదా, ఎట్లా చేయాలి, ఒక కోడ్ అనేది ఎట్లా జనరేట్ చేయాలి, సో డెవలపర్ కి కోడ్ ఎలా పంపించాలి అనేది అర్థమైందా మొత్తం? హలో ఎవ్రీవన్. ఓకే ఫైన్. సో అకౌంట్ లెవెల్ క్లియర్ కదా అందరికి? సో దెన్ ఐ మూవింగ్ టు అనదర్ ఆప్షన్, ద నేమ్ కాల్డ్ ప్రాపర్టీ. సో ఇప్పుడు మీకు బైనియర్ మీ కాదు, సో ఐఎమ్ గో విత్ డిజిటల్ ఐటీ హబ్ లో. దెన్ ప్రాపర్టీ అనేది ఒక డిజిటల్, ఇప్పుడు నేను ఎట్లా ప్రాపర్టీ ప్రిపేర్ చేశాను, అకౌంట్ ఈజ్ మీన్ బైనియర్ మీ, అండ్ ప్రాపర్టీ ఏం ప్రిపేర్ చేశానండి, యాప్ అండ్ మొబైల్, రైట్? సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు క్రియేట్ ఎ న్యూ ప్రాపర్టీ నౌ, చూద్దాం. సో ఈ ప్రాపర్టీ లెవెల్లో నాకు ఇక్కడ మొబైల్ యాప్స్ కాదు, ఓన్లీ వెబ్సైట్ కి కావాలి. ఎస్, ఐ కెన్ క్రియేట్ ద ప్రాపర్టీ, బట్ వీ ఆల్రెడీ క్రియేటెడ్ ఎ ప్రాపర్టీ ఫర్ బైనియర్ మీ వెబ్సైట్ ని ఆల్రెడీ చేసాం. ఓకే, నౌ ద నెక్స్ట్ వన్ ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్స్. ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్స్ లో ఏమేమి ఉంటాయి, నేను ఇప్పుడు చేస్తాను కదా ఆల్రెడీ, అదే ప్రాపర్టీ సెట్టింగ్స్ అన్ని. ఓకే, గో విత్ ప్రాపర్టీ యూజర్ మేనేజ్మెంట్. సో ప్రాపర్టీ లెవెల్లో ఎంతవరకు ఇవ్వాలి, అకౌంట్ లెవెల్ అంతా కనిపించదు. అకౌంట్ లెవెల్లో ఏంటంటే యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ అకౌంట్స్. ఓకే, సో ఒక్కొక్క ప్రాపర్టీ ఒక్కొక్క యునో మొబైల్ అండ్ వెబ్ కు ప్రాపర్టీ ప్రిపేర్ చేశాను. లేదు, నేను డైరెక్ట్ గా ఐఓఎస్ కి ఇంకోటి ప్రిపేర్ చేయొచ్చు, అలాగే ఆండ్రాయిడ్ కి ఇంకోటి ప్రిపేర్ చేయొచ్చు, వెబ్ కి ఇండివిజువల్ గా కూడా ప్రిపేర్ చేయొచ్చు. సో ఇఫ్ ఐ వాంట్ టు గివ్ ఎన్ యాక్సెస్ టు ద పర్టికులర్ ప్రాపర్టీస్, దెన్ యూ కెన్ గివ్. సో ద సేమ్ ఆప్షన్ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎలా అయితే మనం పెట్టామో, సో ద సేమ్ ఆప్షన్స్ అనమాట. ఓకే, ఇవ్వండి ఇలా, యూ క్లిక్ ఆన్ యాడ్ యూజర్స్, సో ద సేమ్ ఆప్షన్స్ యూ కెన్ క్యారీ. ఓకే, అండ్ డేటా స్ట్రీమ్ అనేది ఇప్పుడు అవసరం లేదు మీకు, బీటా వర్షన్ లో ఉంది ఇంకా అది. దెన్ ఐ గో విత్ డేటా సెట్టింగ్స్. సో డేటా కలెక్షన్ అండ్ డేటా రిటెన్షన్ అంటే ఏంటంటే, బేసిక్ గా డేటా కలెక్షన్ అండ్ డేటా రిటెన్షన్ అంటే ఏంటంటే, సో అడ్వర్టైజింగ్ చేసినప్పుడు గూగుల్ యాడ్స్ అనే ఒక కాన్సెప్ట్ వస్తుంది నెక్స్ట్ వీక్ లో. సో ఆ గూగుల్ అనలిటిక్స్, ఐ మీన్ గూగుల్ యాడ్స్ కానీ, యూట్యూబ్ యాడ్స్ ఆర్ మొబైల్ యాడ్స్ ఏ వచ్చినా సరే మీ డేటాని కలెక్ట్ చేసుకుంటానని చెప్తుంది గూగుల్. సో ఎస్, దే కెన్ కలెక్ట్ ద ఆల్ డేటా అనమాట. ఓకే, ఇది కూడా నెక్స్ట్ బీటా వర్షన్ లో ఉంది. ప్రోడక్ట్ లింకింగ్ అంటే గూగుల్ యాడ్స్, ఇఫ్ యూ హ్యావ్
Google Ads account, then you can link Google Ads to this particular account. But at this moment, we don't have Google Ads account kada. So then not needed. Our topic వచ్చినప్పుడు then అప్పుడు మళ్ళీ దీనికోసం చెప్తా. And the next level is, yeah, go with Distright Hub అండి. Then you can get to know more. Yeah. సో ఇక్కడ ట్రాకింగ్ ఇన్ఫో నేను ఇక్కడ మీకు చూపించాను కదా. ట్రాకింగ్ కోడ్ అంటే ఏంటండి? సో వాట్ ఎవర్ ద కోడ్ వీ ప్రిపేర్డ్ ఫర్ ద బైనియర్ మీ, దట్ ఈస్ వాట్ ద ట్రాకింగ్ కోడ్. ఇదిగోండి ఇది ట్రాకింగ్ కోడ్. అండ్ డేటా కలెక్షన్ చెప్పాను, డేటా రిటెన్షన్ చెప్పాను. అండ్ యూజర్ ఐడి. యూజర్ ఐడి ఏంటంటే I agree, and the next step would be next step and create. ఓకే, సో నాకు రిపోర్టింగ్ వ్యూ అనేది ఇందాక మీకు ఒకటి చెప్పాను కదా, మొబైల్కి ఒకటి, వెబ్కి ఒకటి, యాప్స్కి ఒకటి అని. సో యూ కెన్ క్రియేట్ మల్టిపుల్ వ్యూస్ అనమాట. ఓకే, సో గూగుల్ యాడ్స్ అంటే బిజినెస్ ఓనర్ నీడ్ టు స్పెండ్ అన్ అడ్వర్టైజింగ్ అమౌంట్ ఆన్ గూగుల్. యాడ్సెన్స్ అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎవరైతే మనీ ఎర్న్ చేస్తున్నారో దట్ ఈజ్ యాడ్సెన్స్. యాడ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే ఏంటంటే దిస్ ఈజ్ కొంచెం హై లెవెల్ అండి. యాడ్ ఎక్స్చేంజ్ అంటే డిఎఫ్పి అని కొన్ని టూల్స్ ఉంటాయి డిజిటల్ మార్కెటింగ్ లో. అది వచ్చినప్పుడు ఆ టాపిక్ అవసరం అవుతుంది. అండ్ if I want to give all access to all the products, then I can click on this option, Google Ads, AdSense, Ad Exchange, BigQuery, Display. ఇవన్నీ కూడా గూగుల్ తాలూకా ప్రోడక్ట్స్ అనమాట. అర్థమైందండి? సో we already created the search console account. చూసారా, నిన్న చెప్పిన కాన్సెప్ట్ ఇక్కడ వచ్చింది. ఎందుకంటే దీస్ ఆర్ ద గూగుల్ ప్రోడక్ట్స్. Google can manage anything. Google can capture all the user data of your website for the promotions and not that. Okay, again someone is asking me doubts, so please once explain once. Sir, beta version ఏంటంటే అది ఇంకా లైవ్ లోకి రాలేదు. సో గూగుల్ ఈజ్ టెస్టింగ్ అనమాట ఆ పర్టికులర్ ప్రోడక్ట్ ని. సో బీటా వర్షన్ ఏంటంటే అది మనకి ఇంకా లైవ్ లోకి రాలేదు, ఇంకా టెస్ట్ చేస్తుందని. వాళ్ళు గూగుల్ ఇంజనీర్స్ ఎవరైతే ఉంటారో దే ఆర్ టెస్టింగ్ దట్ పర్టికులర్ ఫీచర్. ఈ ఫీచర్ ఎంతవరకు యూజర్స్ కి విజిబుల్ అవుతుంది, ఎంత హెల్ప్ అవుతుంది అనేది బీటా వర్షన్ అనమాట. అండ్ బీటా మీన్స్ లైక్ వర్క్ ఇన్ ప్రోగ్రెస్. యా, హీ ఆల్రెడీ టోల్డ్. యా, ఓకే. Now, see guys, so these are all the products of Google ID. So if I have a Google Ads account, then I just click on exist link. Then click చేస్తే automatically నా Google Ads account కి లింక్ అప్ అవుతుంది. At this moment లేదు కాబట్టి I didn't do. But Distright Hub ఉంది. Let's say ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తా చూడండి. Yeah, we already added this Google Ads account. ఎందుకంటే we already have Google Ads account. We are running Google Ads for our clients and ourselves. Okay. And one second, guys. Yeah. So these are the property level అండి. సో ప్రాపర్టీ లెవెల్లో అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే మెయిన్ ఇవన్నీ చెప్పడానికి రీజన్ ఏంటంటే ఏ లెవెల్లో ఎవరెవరికి యాక్సెస్ ఇవ్వాలనేది ఇక్కడ మనం చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, నా ద అదర్ ఆప్షన్ ఈజ్ వ్యూ ఆప్షన్. చూసారు ఇక్కడ ప్రాపర్టీ లెవెల్, వ్యూ లెవెల్. వ్యూ లెవెల్ అంటే ఏంటి? ఇక్కడ నేను ఒక వెబ్సైట్ అంటే నా దగ్గర ఉన్నది ఒకే కోడ్, నేను ఎన్ని వెబ్సైట్స్ అయినా పెట్టొచ్చు, పెట్టి డిఫరెంట్ వ్యూస్ అనమాట. సో వీ హ్యావ్ 2 వెబ్సైట్స్, digitalityhub.com, bootcamp.district. bootcamp అంటే ఏంటంటే ట్రైనింగ్ అనమాట. bootcamp.district.com. సో ఐ వాంట్ టు క్యాప్చర్ ద ట్రాఫిక్ ఆఫ్ బోత్ వెబ్సైట్స్. దట్స్ వై ఐ క్రియేటెడ్ 2 వ్యూస్ హియర్. ఓకే, నౌ ఆల్ వెబ్సైట్ డేటా, వ్యూ సెట్టింగ్స్ వెళ్తే yeah, this is what view ID.
all website data. So we are capturing the data of HTTPS website data మొత్తాన్ని క్యాప్చర్ చేస్తున్నాం. Then ఓకే, సేమ్ వ్యూ యూజర్ మేనేజ్మెంట్. సో ఇవన్నీ కామన్. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే మీకు తెలుసుకోవాల్సిన మెయిన్ పాయింట్ ఏంటంటే గోల్స్. గోల్స్ అంటే ఏంటంటే గోల్స్ ఆర్ ద కీ పార్ట్ ఆఫ్ ద గూగుల్ అనలిటిక్స్. గోల్స్ అనేవి లేకపోతే ఏ వెబ్సైట్ కైనా వేస్ట్. అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, నేను ఇక్కడ వెబ్సైట్ మీద ల్యాండ్ అయ్యాను. ఓకే, నౌ ఐ వాంట్ టు క్యాప్చర్ ద లీడ్. ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను గెట్ ఏ ఫ్రీ కోడ్ అని ఒక యూజర్ వచ్చాడు, వాడి ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తం ఎంటర్ చేశాడు, వాడికి కావాల్సిన ఎంక్వైరీ మొత్తం అంతా పెట్టాడు, కాపీ మెసేజ్ అండ్ గెట్ ఏ ఫ్రీ కోడ్ అని క్లిక్ చేయగానే నాకు ఇక్కడ అనలిటిక్స్ లో తెలియాలి. ఇది ఉందా? నాకు ఇక్కడ అనలిటిక్స్ లో ఏంటంటే ఏ యూజర్ అయినా ఏ కంట్రీ నుంచి అయినా రానివ్వండి, నా వెబ్సైట్ లోకి వచ్చి ఒకసారి లీడ్ ఫామ్ ఫిల్అప్ చేశాడు అంటే నాకు అనలిటిక్స్ లో క్యాప్చర్ అవ్వాలి. అంతే కదా? అనలిటిక్స్ లో క్యాప్చర్ అయితే అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ యూజర్ వాడు, డైరెక్ట్ యూజరా, లేకపోతే రిఫరల్ యూజరా, లేకపోతే ప్రమోషనల్ యూజరా, ఈమెయిల్ నుంచి వచ్చాడా. సో ఇలా మనం సెగ్మెంట్స్ అనేవి ఈజీగా ట్రాక్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ గోల్స్. ఓకే, ఎనీవే నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద గోల్ గైస్. లెట్స్ సీ ఎలా ఉంటుందో చూపిస్తాను. దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ప్యాటర్న్ ఆఫ్ గోల్ సెటప్ అండి. గోల్ సెటప్స్ ఏంటంటే డిఫరెంట్ వేస్ తో ఉంటాయి. ఓకే, సో డిఫాల్ట్ గోల్ సెటప్ చేసుకోవచ్చు, కస్టమ్ అంటే మీ ఓన్ గా కూడా గోల్ అనేది సెటప్ చేయొచ్చు. డిఫాల్ట్ గోల్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఏదైనా ఒక రెస్టారెంట్ ఉంది, రెస్టారెంట్ కి రిజర్వేషన్స్ అవుతాయి, అవునా? సో ఆ టైప్ ఆఫ్ మీరు చేయాలనుకుంటున్నారా? లేదు అంటే మేక్ ఎన్ అపాయింట్మెంట్. సో ఎవరితో అయినా మీటింగ్ ఏమైనా ఉందనుకోండి, యూ కెన్ షెడ్యూల్ దట్. అంటే ఇది ఏంటంటే డిఫాల్ట్ థీమ్ అనమాట. వీ కెన్ కాల్ ఇట్ as డిఫాల్ట్ థీమ్. ఓకే, నౌ రిజర్వేషన్స్ అంటే సైన్ అప్ ఫర్ ఎ టూర్, రెంటల్ అండ్ రిజర్వేషన్, మేక్ ఏ పేమెంట్. ఇప్పుడు ఎవరైతే ఈ కామర్స్ వెబ్సైట్స్ మెయింటైన్ చేస్తారో వాళ్ళు మేక్ ఏ పేమెంట్ వాడతారు ఎక్కువ. మేక్ ఎన్ అపాయింట్మెంట్, ఎవరైనా ఇప్పుడు మీటింగ్ షెడ్యూల్ చేసుకోవాలి అనుకోండి, సో దే కెన్ యూజ్ డిఫాల్ట్ టెంప్లెట్స్. ఓకే, సో బికమ్ ఏ పార్ట్నర్. ఇప్పుడు ఏదైనా నేను యాక్చువల్లీ వీఆర్ మై కంపెనీ ఈస్ ప్లానింగ్ టు గివ్ ఫ్రాంచైజీ. ఎందుకంటే ఆల్రెడీ కాకినాడలో వీఆర్ ఓపెనింగ్ ఏ బ్రాంచ్ అనమాట. సో నా వెబ్సైట్ లోకి వెళ్తే బికమ్ ఏ పార్ట్నర్ అనే ఒక ఆప్షన్ ఉంటుంది. సో దాంట్లో ఎవరైతే ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారో మై సేల్స్ గైడ్స్ విల్ ఫాలో అప్ విత్ దెమ్. సో ఆ ఫామ్ ఫిల్ చేసిన తర్వాత ఈ బికమ్ ఏ పార్ట్నర్ ఉంది కదా, ఈ టెంప్లెట్ కనుక నేను గోల్ కింద పెట్టాను అనుకోండి, ఆ బికమ్ ఏ పార్ట్నర్ అనే పేజ్ లో ఎంతమంది అయితే ఫామ్ క్లిక్ చేసి ఫిల్ చేశారో ఆ డేటా మొత్తం కూడా ఇక్కడ వచ్చేస్తుంది. ఎంతమంది ఫిల్ చేశారు, ఎలా ఫిల్ చేశారు. ఓకే, అర్థమైందా గైస్? నౌ సో అక్విజిషన్ అంటే ఏంటంటే ఎవరైనా సైన్ అప్ అయ్యారనుకోండి, సైన్ అప్ అంటే ఏంటి, వాళ్ళ ఫుల్ నేమ్ ఇవన్నీ ఎంటర్ చేస్తారు కదా, అది. అండ్ ఎంక్వైరీ, ఎవరైనా మీ వెబ్సైట్ కి వచ్చి ఎంక్వైరీ చేశారనుకోండి. సో దీస్ ఆర్ ద బేసిక్ టెంప్లెట్స్ అనమాట. సో మీకు ఇవేమీ అవసరం లేకుండా యూ వాంట్ టు క్రియేట్ కస్టమ్ వన్. క్రియేట్ కస్టమ్. నౌ గోల్ అంటే ఏంటి, నేను ఏం పెడతా, లెట్స్ సే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నా వెబ్సైట్ లో ఏముంది, ఇక్కడ గెట్ ఏ ఫ్రీ కోడ్ అని ఉంది. ఓకే, నౌ ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ ద గోల్ నేమ్ గెట్ ఏ ఫ్రీ కోడ్. ఇక్కడ గోల్ ఐడి అడుగుతాడు. ఐడి అంటే ఏంటంటే యూ కెన్ డిఫాల్ట్ గా ఐడీస్ ఉంటాయి అనమాట. గోల్ నెంబర్ 1 సెట్ 1, గోల్ నెంబర్ 2 సెట్ 2, ఇలా. ఓకే, నేను ఆల్రెడీ 3 ప్రిపేర్ చేస్తాను కాబట్టి ఐఎమ్ క్రియేటింగ్ అనదర్ 1 4. దాంట్లో సెట్ 1 అంటే ఫస్ట్ ది ప్రిపేర్ చేస్తా. నౌ ఇక్కడ ఏం అడుగుతున్నాడంటే ఏ పేజ్ మీదకి వెళ్తే యూజర్ వాడిని క్యాప్చర్ చేయాలి అనుకుంటున్నాం. ఇప్పుడు నా హోమ్ పేజ్ మీదకి చాలా మంది వస్తారు. సో వాళ్ళందరూ కూడా నా లీడ్స్ అవుతాయా మొత్తం అన్ని? అంటే నా హోమ్ పేజ్ మీదకి ఎవడైతే వస్తాడో వాడు నాకు ఇక్కడ గోల్ కింద కన్వర్ట్ అవ్వాలని అనుకుంటానా? డెఫినెట్గా నో, రైట్? సో నాకు ఎవడు కావాలి,
ఎవడైతే వచ్చి గెట్ ఏ ఫ్రీ కోట్ అని ఫామ్ ఫిల్ చేస్తాడో, ఓకే చూడండి ఇక్కడ ఐఎమ్ ఫిల్లింగ్ ద డేటా మోహన్ అండ్ మై నెంబర్ 6304252041. See guys, I am unknown person, so I'm just adding guys digital marketing services. Comment ఏం పెడతాను, hey I'm looking for digital marketing services. ఓకే సో నేను ఇక్కడ ఏ పేజ్ లోకి వెళ్ళినా సరే ఈ డిఫాల్ట్ గా ఉంటది. ఓకే నౌ నేను ఇక్కడ ఏం చేశాను, గెట్ ఏ ఫ్రీ కోట్ మీద క్లిక్ చేశాను. క్లిక్ చేయగానే నా వెబ్సైట్ పేజ్ దేనికి మూవ్ అయిందండి, దేనికి మూవ్ అయింది, థ్యాంక్ యూ పేజ్ కి, అవునా కదా. సో ఐ హ్యావ్ లైక్ ఎవడైతే నార్మల్ యూజర్ వచ్చేసి నాకు ఫామ్ ఫిల్ చేస్తాడో ఆ యూజరే ఈ పేజ్కి రాగలడు. అంటే నేను ఎవరిని క్యాప్చర్ చేయాలి ఇప్పుడు, హోమ్ పేజ్ లో ఉన్నవాడినా లేకపోతే ఇలా థ్యాంక్ యూ పేజ్కి వచ్చిన వాడినా, డెఫినెట్ గా థ్యాంక్ యూ పేజ్కి ఎవడైతే వస్తాడో వాడినే క్యాప్చర్ చేయాలి కదా. సో దట్స్ వాట్ డెస్టినేషన్, ఏ పేజ్ పైకి వచ్చాడు వాడు. అండ్ నౌ దిస్ ఈజ్ వాట్ ద యూఆర్ఎల్. అర్థమైందండి. అంటే ఇక్కడ చూడండి గోల్ డెస్టినేషన్ ఏంటి, ఈక్వల్ టు అంటే displayup.com/thankyou అని ఎవరైతే రీచ్ అవుతారో, పేజ్ కి ఎవడైతే రీచ్ అవుతాడో వాడిని నేను ఇక్కడ వెరిఫై చేస్తున్నా. వన్ సెకండ్ గైస్. Yeah, I'm sorry guys. Okay. Okay. సో ఇక్కడ నేను ఏం చేస్తున్నా, ఐ వాంట్ టు క్యాప్చర్ ద థ్యాంక్ యూ పేజ్ ఆడియన్స్, అంతే కదండి. ఇప్పుడు నాకు బిజినెస్ ఎవడైతే ఇస్తున్నాడో ఆ ఫైనల్ పేజ్కి ఎవడైతే వెళ్తాడు. ఇప్పుడు నార్మల్ గా మీకు కాబట్టి ఈ యూఆర్ఎల్ చూపించాను. బేసిక్ గా ఈ యూఆర్ఎల్ అనేది నార్మల్ యూజర్కి ఎవరికి కనిపించదు అంటే వీడు ఇక్కడ ఫామ్ ఫిల్ చేస్తే తప్ప. ఓకే నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తున్నా, ఐఎమ్ సెట్టింగ్ అప్ వన్ గోల్. ఎవడైతే ఈ పేజ్కి రీచ్ అవుతాడో వాడు ఇక్కడ నాకు క్యాప్చర్ అవ్వాలి అని చూపిస్తున్నా. ఓకే సో ఐ హ్యావ్ క్రియేటెడ్ వన్ గోల్ గైస్. సో రికార్డింగ్ అని చూపించిందా, అంటే ఎవరైతే నెక్స్ట్ టైం నుంచి నా పేజ్కి విజిట్ చేసి ఫామ్ ఫిల్ చేస్తారో నాకు ఇక్కడ గోల్స్ అనేవి కౌంట్ అవుతా ఉంటాయి, ఎంతమంది వచ్చారు ఏంటనేది. అర్థమైందా, ఈ గోల్స్ కాన్సెప్ట్ అర్థమైందండి అందరికి. ఎనలిటిక్స్ లో అడ్మిన్ పార్ట్ అయిపోయింది, ఇవన్నీ అర్థమైనాయా మీకు, all of you guys? So please text me if you guys understand or not. No sir, please once explain again. Oh my god. నవీన్ మీకు మెటీరియల్ పంపిస్తానండి మీ అందరికి, ఎందుకంటే నాది వెబ్సైట్ లో అది కొంచెం ఎక్స్టెన్షన్ ప్రాబ్లం వస్తుంది అనమాట. డెవలపర్ వర్క్ చేస్తున్నాడు, ఆ ఎక్స్టెన్షన్ సాల్వ్ అయిపోతే దెన్ ఐ గివ్ దట్ లింక్. ఓకే సో అందులో డీటెయిల్డ్ ప్రాసెస్ ఉంటుంది, వాట్ ఈజ్ వాట్. సో అప్పటికి అర్థం కాకపోతే మళ్ళీ రివ్యూ సెషన్ పెడతాను మొత్తం అన్ని అయిపోయిన తర్వాత, అప్పుడు డీటెయిల్ మళ్ళీ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తా. ఓకేనా గైస్, స్టిల్ ఎనీ డౌట్స్ ఎవరికైనా? ఇప్పుడు ఎగ్జిస్టింగ్ టాపిక్ లో మొత్తం అంతా కాకుండా
ఈ గోల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ అర్థమైందా ఎవరికైనా? ఇంకేం డౌట్లు ఉన్నాయా? Guys, can you hear me? Are you there? Okay, so this is what the basic concept of Google Analytics. Google Analytics లో admin part అనేది ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఓకే, now I go with the option called home. So now I'm going with the home option తో వెళ్తున్నా నేను. So let's see, చూద్దాం. ఈ గూగుల్ అనలిటిక్స్ హోమ్ డాష్బోర్డ్ ఎలా ఉంటుంది అంటే, యా, సో ఈ గూగుల్ అనలిటిక్స్ డాష్బోర్డ్ అనేది, సో యూ కెన్ సీ మై స్క్రీన్. సో ఇక్కడ మీరు చూడగలిగితే హౌ మెనీ యూజర్స్ కేమ్ టు మై వెబ్సైట్, హౌ మెనీ సెషన్స్ హ్యాపెన్, బౌన్స్ రేట్ ఎంత ఉంది, ఎంత డ్యూరేషన్ ఒక్కొక్క యూజర్ స్పెండ్ చేస్తున్నాడు. ఓకే, అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ ఛానల్ నుంచి నాకు వెబ్సైట్ కి వచ్చాడు. ఓకే, అండ్ యాక్టివ్ గా ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు, వీక్లీ వైజ్ ఏ వీక్ లో ఎక్కువ కస్టమర్స్ వచ్చారు, అండ్ ఏ డేలో, అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ రోజు తీసుకుందాం, ఈ రోజులో మార్నింగ్ 12 o'clock ఎంతమంది వచ్చారు, ఆఫ్టర్నూన్ 12 కి ఎంతమంది వచ్చారు. సో యూ కెన్ క్యాప్చర్ ఆల్ ద డేటా. అండ్ ఏ కంట్రీ నుంచి ఎక్కువ మంది యూజర్స్ వచ్చారు, ఏ డివైస్ నుంచి యూజర్స్ ఎక్కువ మంది వచ్చారు. ఓకే, అండ్ మీ వెబ్సైట్ లో ఎన్ని పేజెస్ యూజర్స్ విజిట్ అవుతున్నారు, అండ్ సో మీ గోల్స్ అనేవి ఎట్లా పర్ఫామ్ అవుతున్నాయి. ఇప్పుడు క్రియేట్ చేశాను కదా ఒక న్యూ గోల్, సో అది ఎలా పర్ఫామ్ అవుతుంది, అండ్ అండ్ ఫైనల్లీ ఎన్ని క్లిక్స్ వచ్చాయి, ఎంత రెవెన్యూ అయింది. ఓకేనా? సో యూ కెన్ క్యాప్చర్ ద డేటా ఆఫ్ యువర్ కంప్లీట్ వెబ్సైట్ with help of Google Analytics. Now go to the real time, guys. Okay, fine. See guys, నిన్న మీకు ఈ కాన్సెప్ట్ ఆల్రెడీ చెప్పాను, రైట్? సో పేజ్ వ్యూస్ మినిట్ వైజ్ ఎంత వస్తుంది, సెకండ్ వైజ్ ఎంత వస్తుంది, యాక్టివ్ గా మీ వెబ్సైట్ లో ఎన్ని పేజెస్ పైన ఉన్నారు. ఓకే, అండ్ లొకేషన్, ఏ లొకేషన్ నుంచి ఎక్కువ ట్రాఫిక్ వస్తుంది, అంటే ట్రాఫిక్ అంటే ఎక్కువ మంది యూజర్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తున్నారు, అండ్ ఏ టైప్ ఆఫ్ సోర్స్ నుంచి వస్తున్నారు. రిఫరల్స్ అంటే ఏంటంటే డైరెక్ట్ గా ఓపెన్ చేశారా వెబ్సైట్ ని బ్రౌజర్ లో, గూగుల్లోకి వెళ్ళి చెక్ చేశారా, మీ ఈమెయిల్ నుంచి వచ్చారా, సోషల్ మీడియా పేజెస్ నుంచి వచ్చారా, వాట్సాప్ నుంచి వచ్చారా. ఎస్, యూ కెన్ ట్రాక్ ఆల్ ద యూజర్ డేటా రియల్ టైమ్ గా అన్ని చెక్ చేయొచ్చు అనమాట. ఓకే, అండ్ సోషల్ మీడియా అండ్ టాప్ కీవర్డ్స్. కీవర్డ్స్ అంటే ఏంటంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్స్ తో సెర్చ్ చేస్తే యూజర్స్ వచ్చారు మీ వెబ్సైట్ కి. అయితే గూగుల్ won't give you the data of real time keywords. ఎందుకంటే రియల్ టైం కీవర్డ్స్ చెప్పేస్తే ప్రతి ఒక్కడు అదే కీవర్డ్ తో ఎస్ఈఓ చేస్తారు కదా. సో అందుకని గూగుల్ ఎప్పుడు కూడా నాట్ ప్రొవైడెడ్ అని చూపిస్తుంది. నాట్ ప్రొవైడెడ్ అంటే ఏంటి, గూగుల్ మీరు ఎవరైతే యూజర్ సెర్చ్ చేస్తారో ఆ కీవర్డ్ డేటాని రియల్ గా చూపించదు. అదొక్కటి చూపిస్తే మీ వెబ్సైట్ కి ఏ టైప్ ఆఫ్ కీవర్డ్ తో ర్యాంక్ అవుతున్నారని మీకు తెలిస్తే, సో డెఫినెట్ గా ఆ కీవర్డ్ ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తారు కదా. సో అందుకని చాలా వరకు రియల్ టైంలో నాట్ ప్రొవైడెడ్ డేటా అనేది ఎక్కువ చూపిస్తారు. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్ ద రియల్ టైం. దెన్ ఐ గో విత్ ఆడియన్స్ గైస్. ఆడియన్స్ లో మీకు చాలా పాయింట్స్ ఉంటాయి, మీకు ప్రతిదీ చెప్తా ఉండండి. యా, ఓకే.
సో మీరు ఇక్కడ ఆడియన్స్ అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే, సో ఐ టుక్ ద లాస్ట్ 1 month డేటా హియర్. యా, సి గైస్, ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఆడియన్స్ ఓవర్వ్యూ అని ఉంది కదా, దీంట్లో ఏంటంటే యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ ద డేటా, యూ కెన్ ఎక్స్పోర్ట్ అంటే డౌన్లోడ్, అండ్ యూ కెన్ షేర్ ద డేటా విత్ అదర్స్. సో ఎవరితోనైనా షేర్ చేయొచ్చు. ఓకే, అండ్ export and you can export the data, download it, and see you can save the data. And here you are seeing the all users data, and go with the insight option. Insights అంటే ఏంటంటే we call it as AI. సో నిన్న మీకు ఒక టూల్ చెప్పినప్పుడు చెప్పాను, గూగుల్ అల్గారిథం అప్డేట్స్ లో ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అంటే ఏఐ అల్గారిథం ని గూగుల్ ఇంటిగ్రేట్ చేస్తుంది అని. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ఏఐ ప్లాట్ఫామ్ అనమాట. ఓకే, వీడు ప్రతిదీ మనకి చూపిస్తూ ఉంటాడు ఎవ్రీ వీక్. మీ వెబ్సైట్కి ఎంతమంది ఇన్సైట్స్ వచ్చినాయి, అండ్ మీకు వచ్చిన యూజర్స్ని మీరు ఎలా టర్న్అప్ చేసుకోవాలి, ఇవన్నీ అవి. ఓకే, దోస్ ఆర్ ద ఇన్సైట్స్ అనమాట. నౌ హియర్ గో టు ద ఓవర్వ్యూ. ఓవర్వ్యూలో మీరు చూస్తూ ఉంటే టోటల్ యూజర్స్ ఎంతమంది వచ్చారు డైలీ అనేది చెక్ చేయొచ్చు. You can calculate it for hourly, and you can calculate it for daily. Every hour ki traffic etundi. So you can calculate by week, and also you can calculate by month. Okay, now see guys, ikkada meer observe cheste users, new users, sessions, number of sessions, page views, pages per session, average session duration, bounce rate, new visitor, returning visitor. అంటే I'm getting new visitors every time, which means getting new traffic. Returning users అంటే ఏంటి? రిటర్నింగ్ యూజర్స్ అంటే ఏంటంటే ఆల్రెడీ వచ్చిన యూజర్ మళ్ళీ విజిట్ చేయడం అనమాట. దట్ ఈస్ కాల్డ్ రిటర్నింగ్ యూజర్. అయితే మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే యూ కెనాట్ గెట్ మచ్ ట్రాఫిక్ టు ద B2B websites, B2B service-based websites, but you can get more and more traffic to the entertainment website, which is B2C audience. Now, guys, you can see here total users, new users. Question 161, but అందులో 145 members new users ఉన్నారు. Sessions అంటే ఏంటంటే ఈ పర్టికులర్ డేట్ రేంజ్ లో ఈ 1 month లో ఓకే యూజర్ యాక్టివ్ గా ఎంగేజ్ అయిన అంటే మీ వెబ్సైట్ లో లైక్ వేరే విజిట్స్ చేయడం, అంటే విత్ ఇన్ నా వెబ్సైట్ కి విజిట్ చేసి అబౌట్ కి వెళ్తాడు, ఓకే ఇంకో వేరే వెబ్సైట్ కి వెళ్తాడు, సారీ వేరే పేజ్ మూవ్ అవుతాడు. ఓకే, దట్ ఈస్ కాల్డ్ సెషన్ అనమాట. సో యావరేజ్ గా గూగుల్ కెన్ రికార్డ్ ద సెషన్స్. సో నంబర్ ఆఫ్ సెషన్స్ పర్ యూజర్ అంటే ఏంటంటే నంబర్ ఆఫ్ సెషన్స్ అంటే సో రఫ్ గా ఇంత ఉంది అంటే చూడండి కదా, ద టోటల్ నంబర్ ఆఫ్ సెషన్స్ విత్ ద డేట్ రేంజ్. ఏ సెషన్ ఈస్ ద పీరియడ్ టైమ్ ఏ యూజర్ ఈజ్ యాక్టివ్లీ ఎంగేజ్డ్ విత్ యువర్ వెబ్సైట్. అంటే ఆ పర్టికులర్ టైం పీరియడ్ లో యూజర్ యాక్టివ్ గా ఎంగేజ్ చేసేది అంటే ఏంటి, మన వెబ్సైట్ లో డిఫరెంట్ పేజ్ వ్యూస్ అవ్వచ్చు, ఏదర్ ఈ-కామర్స్ సైట్ అయితే ఈ-కామర్స్ సైట్. సో ఇలా మన వెబ్సైట్ పేజెస్ తో అసోసియేట్ అయి ఉన్న యూజర్స్ ని సెషన్స్ అంటాం. సో యావరేజ్ గా 1.7 ఉంది పర్ యూజర్. అండ్ హియర్ యూ కెన్ సీ ద పేజ్ వ్యూస్ గైస్. అంటే ఏంటంటే రిపీటెడ్ గా సేమ్ యూజర్ 100 పేజ్ వ్యూస్ చేయొచ్చు, లేకపోతే 10 పేజ్ వ్యూస్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద పేజ్ వ్యూస్. పేజెస్ పర్ సెషన్ అగైన్ per user is calculating the session. Average session per duration అంటే యావరేజ్ గా మంత్ అంతా చూసుకుంటే యూజర్ యావరేజ్ డ్యూరేషన్ ఎంత ఉందంటే 3 minutes ఉందన్నమాట. అంటే 3 minutes ఎవ్రీ యూజర్ స్పెండ్ చేశాడు మినిమం లో మినిమం. అంటే హీ ఈస్ గోయింగ్ టు ద అదర్ పేజెస్ ఆన్ మై వెబ్సైట్. అండ్ హియర్ బౌన్స్ రేట్. Actually my bounce rate is very high. So when we compare to the B2B website, B2C site, the bounce rate is obviously definitely high. అందుకనే we are implementing the blog. సో మా వెబ్సైట్ లో మీరు ఇప్పుడు చూస్తే బ్లాగ్ అన్న దీంట్లోకి వెళ్తే ఏముండదు,
data. So we are capturing this data anamata as of now. So we are putting the link here. ప్రతి మెటీరియల్ అంతా పెడతాం. ఓకే, సో మీరు అడుగుతున్నారు కదా డైలీ మెటీరియల్ అని, ఆ మెటీరియల్ అంతా కూడా దీంట్లోనే పెడతాను ఇప్పుడు. సో వీఆర్ వర్కింగ్ ఆన్ ఇట్. మేబీ ఇట్ విల్ బి కంప్లీటెడ్ బై ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. ఓకే, క్లియర్ గైస్. బౌన్స్ రేట్ అంటే ఏంటంటే యూజర్ ఇప్పుడు నేనే ఉన్నా, సో ల్యాండ్ అయ్యాను, ఇమీడియట్ గా లెఫ్ట్ అయిపోయాను. దానివల్ల ఏమవుతుందంటే యూజర్స్ కి మీరు ప్రొవైడ్ చేసిన ఇన్ఫర్మేషన్ నచ్చకపోవచ్చు, లేకపోతే మీ వెబ్సైట్ అనేది ఓపెన్ అవ్వకపోవచ్చు, లేకపోతే మీ వెబ్సైట్ లో ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తనకి ఇర్రెలవెంట్ అవ్వచ్చు. ఓకే, సో ఇలాంటి సినారియోస్ లో బౌన్స్ రేట్ అనేది ఎక్కువగా అయిపోతూ ఉంటుంది. అయితే మనం ఏం చేయాలి అంటే యూ కెన్ ఎంగేజ్ ద యూజర్ విత్ కంటెంట్. ఇఫ్ యూ పుట్ మోర్ కంటెంట్ ఆన్ యువర్ వెబ్సైట్, దెన్ ఇప్పుడు స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్ అండి, హౌ టు డూ SEO in 2020 అని నేను ఒక బ్లాగ్ రాశాను. సో ఇఫ్ ఐ షేర్ ద లింక్ ఆన్ యువర్ పర్టికులర్ పర్సన్స్, దెన్ హౌ మచ్ ట్రాఫిక్ ఐ గెట్ డైలీ, అర్థమవుతుందా? సో ఇలా ఐ కెన్ ఇంప్రూవ్ ద వెబ్సైట్ ట్రాఫిక్. ఓకే, అండ్ ఇది కామన్, ఏ కంట్రీ నుంచి వచ్చాడు, ఏ సిటీ నుంచి వచ్చాడు. ఇఫ్ ఐ గో విత్ కంట్రీ, యా, సో ఇండియా నుంచి, యుఎస్ నుంచి, ఫ్రాన్స్ నుంచి, ఇలా. అండ్ ద అదర్ వన్ ఈ సిటీ, ఇండియాలో ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు, యుఎస్ లో ఎక్కడి నుంచి వచ్చాడు. ఓకే, అండ్ బ్రౌజర్ అంటే ఏంటండి, క్రోమ్ నుంచి వచ్చాడా, ఫైర్ ఫాక్స్, ఇంటర్నెట్ ఎక్స్ప్లోరర్, ఆండ్రాయిడ్ డివైస్, ఎక్కడి నుంచి, వాడు యూజ్ చేస్తున్న ఆపరేటింగ్ సిస్టమ్ ఏంటి, విండోసా, ఆండ్రాయిడ్, లైనక్సా, ఇవి. అండ్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్, ఇంటర్నెట్ సర్వీస్ ప్రొవైడర్ డేటా అనేది ఇంకా ఇక్కడ ఇవ్వలేదు ఇది. ఓకే, అండ్ అదేంటి సిస్టమ్ అంటే ఏంటండి, కంప్యూటర్లో, అలాగే మొబైల్లో కూడా. మొబైల్ యూజర్స్ ఆండ్రాయిడ్ నుంచి ఎక్కువ మంది వచ్చారు, ఐఓఎస్ నుంచి ఇద్దరే వచ్చారు. అర్థమైందా? సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద డేటా ఆఫ్ యువర్ ఆడియన్స్. Hope you guys understand the real time and audience, guys. So someone is asking me doubt again. Mallikarjun, do they provide keyword data in premium version of Google Analytics, sir? No, they cannot provide. Does bounce rate shows any negative impact on my website in SERP? Definitely ante kada. మీ బౌన్స్ రేట్ అనేది ఎంత తక్కువ ఉంటే మీరు గూగుల్లో అంత ఫాస్ట్ గా మూవ్ అప్ అవుతారు. అంటే యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ద bounce rate, which means you need to reduce the bounce rate of your website. Okay, so bounce rate is one of the key part in SEO, and you have to decrease the website bounce rate. Okay, so we are working on that part. So guys, audience part and real time part అర్థమైందా ఎవరికైనా? ఇందులో డౌట్స్ ఉంటే చెప్పండి, అడగండి, ప్లీజ్ ఆస్క్ మీ. Guys, I'm expecting the text. అర్థం అవ్వకపోతే నో అని పెట్టండి, దెన్ ఐ కెన్ రిపీట్ ఇట్ అగైన్. అర్థమైందా? అర్థం కాలేదా? ప్లీజ్ చేశాను. ఓకే, ఫైన్, నో ప్రాబ్లం. For that we have to create engaging content. Do you teach content writing and content marketing, sir? Yes, we do teach content writing and content marketing because we have a team. We can do that. Okay, so this is what the audience section and so Mallikarjun is asking me, do you teach content writing and content marketing in this course?
Yes, yes, definitely I can. No problem. I can teach Mallikarjun. So the other one is lifetime value and cohort analysis. These are the new versions. So ఇవన్నీ బీటా వర్షన్స్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి సో ఇది యాజ్ ఆఫ్ నా అవసరం లేదు. దెన్ you can check the active users daily, weekly, monthly. చూసారు ఇక్కడ. సో యాక్టివ్ గా ఎంతమంది యూజర్స్ ఉన్నారు. సో యూ కెన్ చెక్ ద డేటా విత్ ఇన్ ఆడియన్స్ సెక్షన్. ఓకే. And you can find the audience section, guys. So ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే దిస్ ఈజ్ వాట్ ద డేటా. ఓకే. ఇదంతా డేటా ఏంటంటే ఎంతమంది వచ్చారు, ఎంతమంది వెళ్ళారు, బౌన్స్ రేట్ ఎంత ఉంది, ఎంత టైం స్పెండ్ చేశారు, ఎన్ని లీడ్స్ వచ్చాయి అనే డేటా మొత్తం ఆడియన్స్ సెక్షన్ లో ఉంటుంది. ఓకే. See guys, I observed that we have almost 150 members in the group, but only few members are responding. They are saying that yes or no, but I don't know why people are not responding. Out of 153, only few are responding. I don't know why. So మీకు అర్థం కావట్లేదా లేకపోతే ఏంటనేది నాకు తెలియదు. బట్ ఎనీవే ఇట్స్ అప్ టు యూ గైస్. And we can check Shamala Devi real time explain sir. అమ్మా రియల్ టైమే కదమ్మా చెప్తున్నా అందరికి, రియల్ టైమ్ గా చూపిస్తున్నా మీ అందరికి. ఓకే. దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఏజ్ గ్రూప్. ఏ టైప్ ఆఫ్ ఏజ్ వాళ్ళు ఎక్కువగా ట్రాఫిక్ వస్తున్నారు, 18 to 24, 25 to 34. దిస్ ఈస్ వాట్ ద ఏజ్ గ్రూప్. ఓకే. జెండర్ మేల్ వస్తున్నారా ఫీమేల్ వస్తున్నారా, ఆల్ కంప్లీట్ మేల్. ఓకే. సో ఇలా యూ కెన్ చెక్ ద డేటా అనమాట, ప్రతిదీ చెక్ చేయొచ్చు. ఓకే. someone is asking me my phone number, so I already sent the phone number guys. Anyway, I'm sending again, no problem. So 6304252041. Yeah, so this is my number, Naveen. Okay. Now age and gender చెప్పాను కదా, then I go with interest of. Yeah, client ID means like I think I skipped it, right? సో బేసిక్ గా ఏంటంటే క్లయింట్ ఐడి ఏంటంటే ఒక్కొక్క యూజర్ కి గూగుల్ ఆటోమేటికల్ క్రియేట్స్ ద ఐడి అనమాట యూజర్ కోసం. ఇప్పుడు సేమ్ యూజర్ 10 times వచ్చాడు అనుకో, ఆ ఐడితోనే మనకి ట్రాఫిక్ అనేది ట్రాక్ అవుతుంది అనమాట. సో దట్స్ వై గూగుల్ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ ద క్లయింట్ ఐడీస్ ఫర్ ద ఇండివిజువల్ యూజర్. సో ఆటోమేటిక్ గా టోకెన్ సిస్టమ్ లాగా అనమాట. దట్స్ వాట్ ద క్లయింట్ ఐడి. ఓకే. మల్లికార్జున్ అర్థమైందా? దట్స్ గ్రేట్. నౌ సీ గైస్, ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఇంట్రెస్ట్ అనేది ఏంటంటే, ఈ ఇంట్రెస్ట్ అనే కాన్సెప్ట్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ మొత్తంలో వస్తుంది. ఇదేంటంటే ఎఫినిటీ కేటగిరీ, మార్కెట్ సెగ్మెంట్, అదర్ కేటగిరీ. అంటే ఏంటంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఎక్కువగా మన వెబ్సైట్ కి విజిట్ చేస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే ఎంప్లాయ్మెంట్, బిజినెస్ సర్వీసెస్, సో దీస్ ఆర్ ద కేటగిరీస్ ఆఫ్ ద పీపుల్. సో ఇవన్నీ గూగుల్ ఎట్లా ట్రాక్ చేస్తుంది అంటే ఈ బ్రౌజర్ హిస్టరీ వల్ల అవ్వచ్చు, లేకపోతే వాళ్ళు వాడే గూగుల్ ప్రొడక్ట్స్ అవ్వచ్చు. ఓకే. సో బేస్డ్ ఆన్ ద ఇంట్రెస్ట్ ఆఫ్ ద డేటా, గూగుల్ క్యాప్చర్ ద ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ ఎలిమెంట్ మాడ్యూల్స్. ఓకే. టెక్నాలజీ పీపుల్ 6%, టెక్నాలజీ మొబైల్ ఎంప్లాయీస్ అదొక 5%, ఎంట్యూజం. ఓకే. అండ్ లైఫ్ స్టైల్ అండ్ హాబీస్. సో ఇట్లా మీరు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ విజిటింగ్ మై వెబ్సైట్. ఓకే. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఇంట్రెస్ట్. ఓకే. ఎఫినిటీ కేటగిరీ. సో ఏంటంటే ఎఫినిటీ కేటగిరీ అంటే లైక్ టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్ అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద సెగ్మెంట్ అంటే బిజినెస్ సెగ్మెంట్స్ అనమాట. అండ్ అదర్ కేటగిరీ ఆర్ట్ పీపుల్, ఎంటర్టైన్మెంట్. సో ఇలా యూ కెన్ చెక్. సో టైప్ ఆఫ్ యూజర్స్ ఇవన్నీ. ఓకే.
And now, as I said, geolocation. Location ante location and language. Location ante Vizag avachchu, India avachchu. Language ante definitely you can check the data here, guys. See, United States. So you can check the data. Real time data idanta. Okay. So language. You can click cheste definitely ఆ పర్టికులర్ లొకేషన్కి వెళ్తుంది. లొకేషన్ వైజ్ ఎంతమంది వచ్చారు అని తెలుసుకునే డేటానే జియో. అండ్ బిహేవియర్ అంటే న్యూ ఎంతమంది, రిటర్నింగ్ ఎంతమంది, ఆ న్యూ మెంబర్స్ లో ఎవరు ఎట్లా బిహేవ్ చేశారు, అండ్ ఎన్ని లీడ్స్ వచ్చినాయి న్యూ విజిటర్స్ నుంచి, రిటర్నింగ్ నుంచి ఎన్ని వచ్చినాయి అనేది యూ కెన్ క్యాప్చర్ ద డేటా. ఓకే. And basically, as you are seeing, the website traffic is very low because, we just started the promotion, like, last month, I think, we started in the Feb. Earlier, we didn't focus on our website because we are already getting the leads from other sources. That's why. So we didn't focus on it. We just focused on my website. So then we are implementing the traffic to the website. Okay. And here you can check, guys, browsers. ఇందాక చూపించాను కదా ఏ బ్రౌజర్ నుంచి వచ్చారు, ఏ నెట్వర్క్, మొబైల్, ఏ డివైస్ నుంచి వచ్చారు. ఓకే. ఇట్స్ ఇన్ బీటా వర్షన్, కస్టమ్. సో ఇందాక మల్లికార్జున్ అడిగిన డౌట్ ఇది అంటే ఏంటంటే కస్టమ్ వేరియబుల్స్ అనమాట. గూగుల్ గివ్స్ కస్టమ్ డేటా. సో దెర్ ఈస్ నో కస్టమ్ డేటా ఫర్ అస్. సో ప్రతి యూజర్ కి ఒక డేటాని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది అనమాట. చూసారు ఇక్కడ ఈ యూజర్ డిఫైన్డ్ వాల్యూ ఏదైతే ఉందో ఈ వాల్యూని మనకి ప్రొవైడ్ చేయదు. ఎందుకంటే గూగుల్ ఇదే కనుక ప్రొవైడ్ చేస్తే ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఎస్ఈఓ అనేది ఫుల్ ఫోకస్ పెట్టి వర్క్ చేస్తారని. ఓకే. అండ్ యూ కెన్ చెక్ ద బెంచ్ మార్క్. ఈ బెంచ్ మార్క్ అనేది తెలియాలి మీకు. ఇదేంటి అంటే బెంచ్ మార్క్ అనేది, see guys, here you can see direct అంటే వాళ్ళు డైరెక్ట్ గా నా వెబ్సైట్ ఓపెన్ చేయొచ్చు బ్రౌజర్ లో. సోషల్ అంటే సోషల్ మీడియా అవ్వచ్చు. రిఫరల్ అంటే ఇక్కడ వాట్సాప్ నుంచి అవ్వచ్చు, సమ్ అదర్ స్మాల్ యాప్స్ నుంచి రిఫరల్. ఆర్గానిక్ అంటే గూగుల్ నుంచి వచ్చేవాళ్ళు. అదర్ ట్రాఫిక్, దెర్ ఇస్ నో అదర్ ట్రాఫిక్. సో డిస్ప్లే అంటే ఏంటంటే ఇఫ్ ఐ రన్ ఎనీ గూగుల్ యాడ్స్ దెన్ ఇట్స్ గో విత్ డిస్ప్లే. ఈమెయిల్ ఏంటంటే ఇఫ్ సమ్వన్ ఈస్ కమింగ్ ఫర్ మై ఈమెయిల్ మార్కెటింగ్ అంటే నాది ఈమెయిల్ వెళ్తుంది కదా యూజర్ కి, ఎవడైతే క్లిక్ చేసిన వెబ్సైట్ కి వస్తాడో దట్ ఈస్ ద ట్రాఫిక్ ఫ్రమ్ ఈమెయిల్. పెయిడ్ సెర్చ్ అనేది ఏంటంటే ఇట్లా గూగుల్ యాడ్స్ లో నార్మల్ సెర్చ్ ట్రాఫిక్ ఇవన్నీ ఉంటాయి, దాని నుంచి వచ్చినవి. సో దిస్ ఈజ్ వాట్ ద ఛానల్స్ ఆఫ్ ద ట్రాఫిక్ యూజర్స్. అంటే మీకు ఇప్పుడు అర్థమైందా ఏ టైప్ ఆఫ్ యూజర్ వస్తున్నాడు, ఎలా బిహేవ్ చేస్తున్నాడు. బేస్డ్ ఆన్ దట్ యూ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ యువర్ డిజిటల్ మార్కెటింగ్ స్ట్రాటజీస్. గైస్ క్లియరా? అర్థమైందా డీటెయిల్డ్ గా? అండ్ మీరు ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే, సో ఇండియా నుంచి 161 మెంబర్స్ వచ్చారు కదా, వాడు ఏ పేజెస్ విజిట్ చేశాడు చూసారు ఇక్కడ. మూవ్ ఆన్ టు ద హోమ్ పేజ్, దెన్ ఫ్యూ పీపుల్ వెంట్ టు ద కాంటాక్ట్ పేజెస్, few people went to the digital marketing page, few people went to the services page. ఇక్కడ మీకు అబ్జర్వ్ చేయగలిగితే రెడ్ బటన్ ఏదైతే ఉంటుందో డ్రాప్ అవుట్స్ అనమాట. ఇదందరూ డ్రాప్ అవుట్ అయిపోయారు ఇలా. సో నాకు ఏ పేజ్కి ట్రాఫిక్ వస్తుంది అనేది ఇక్కడ నేను బిహేవియర్ ఫ్లో, వీ కాల్ ఇట్ యాజ్ యూజర్ ఫ్లో అంటారు. సో ఏంటంటే యూజర్ ఎన్నిసార్లు ఎన్ని విధాలుగా మూవ్ అవుతున్నాడు అనేది డేటా అనమాట. ఓకే. This is called the audience user flow. అర్థమైందా మీకు? ఇప్పుడు నేను యూఎస్ నుంచి ఎంతమంది వచ్చారు, ఏ పేజ్ నుంచి ఏ పేజ్ మూవ్ అవుతున్నారు అనే అంటే బేస్డ్ ఆన్ దిస్ యూజర్ ఫ్లో డేటా ఐ కెన్ ఇంప్లిమెంట్ ద ఎస్ఈఓ ప్రాసెస్. అంతే కదండి. నా యూజర్స్ ఎట్లా బిహేవ్ చేస్తున్నారని తెలుసుకుంటే దెన్ ఐ గివ్ ద సొల్యూషన్ ఫర్ దెమ్, రైట్? And the other one would be acquisition. And acquisition is the name
like we can track the traffic of your website from different channels. So if you guys observe properly, then you able to see my screen. See guys. Yeah. So మీరు ఇక్కడ చూడగలిగితే డైరెక్ట్ ట్రాఫిక్, ఆర్గానిక్, సోషల్ అంటే ఏంటంటే ఏ యూజర్ ఎలా వచ్చాడు, రిటర్నింగ్ ఎంతమంది ఉన్నారు, బౌన్స్ రేట్ ఎంత ఉంది, సో ఇలా గోల్స్ ఎన్ని కంప్లీట్ అయ్యాయి, ఈ డేటా కనుక మనకి యాక్విజిషన్ లోనే మొత్తం తెలుస్తుంది అనమాట. అంటే ఇఫ్ ఐ రన్ ఎనీ పెయిడ్ యాడ్ ఆర్ ఇఫ్ ఐ రన్ మొత్తం డేటా అనమాట. యూజర్ తాలూకా బిహేవియర్ అంతా కూడా యాక్విజిషన్ లోనే ఉంటది. ఓకే, యాక్విజిషన్ ఏంటంటే ఎంత ట్రాఫిక్ వచ్చింది, ఏ ఛానల్ నుంచి ఏ ఛానల్కి వచ్చాడు, ఏ వెబ్ పేజ్ నుంచి ఏ వెబ్ పేజ్ మూవ్ అయ్యాడు, how much time he spent on the particular page. So you can track all the data in acquisition. Okay, and finally behavior and is very important. Behavior అంటే ఏంటంటే ఇప్పుడు నాకు హోమ్ పేజ్ కి 319 మెంబర్స్ వచ్చారు. ఓకే, బట్ వాళ్ళు ఎంత టైం స్పెండ్ చేశారు యావరేజ్ గా, ఎగ్జిట్ 41%. అంటే ఎంత పేజ్ వ్యూస్ ఎంత బాగా వచ్చినాయి, ఎంత టైం స్పెండ్ చేస్తారు. ఓకే, ఇక్కడ పేజ్ టైటిల్ అంటే ఏంటంటే మన మెటా డేటా అని మనం చెప్పాను కదా, ఒక కాన్సెప్ట్, మెటా టైటిల్, మెటా డిస్క్రిప్షన్, ఇవన్నీ అది ఈ కాన్సెప్ట్ అనమాట. ఓకే, అక్కడ నేను మెటా డేటా ఇంప్లిమెంట్ చేయగలిగాను కాబట్టి నాకు ఇక్కడ గూగుల్ అనలిటిక్స్ లో రియల్ టైం డేటా మొత్తం క్లియర్ గా కనిపిస్తుంది. ఓకే, సో మెటా డేటా ఈజ్ ఆల్వేస్ హెల్ప్ యూ టు అండర్స్టాండ్ ద బెటర్ యూజర్ ఫ్లో. ఓకే, అండ్ here about the search term. So there is no search term data. Now go with behavior flow. So the same ఇందాక మీకు చూపించాను కదా. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ let's say for example I want to track the audience. ఏ పేజెస్ నుంచి ఏ పేజెస్ కి వెళ్ళారనే డేటా నేను క్యాప్చర్ చేయాలి. సో ఇలా యూజర్ ఎక్కడ నా పేజ్ నుంచి వెళ్ళిపోయాడు అనేది నేను ఇక్కడ క్యాప్చర్ చేసుకోగలను. ఏ పేజ్ నుంచి ఎన్ని పేజ్ వ్యూ చేసి లాస్ట్ లో ఎండ్ పేజ్ ఎంత అనేది నేను ఇక్కడ ఫైనల్ గా చెక్ చేసుకోగలను. అండ్ ఇన్ బిహేవియర్, వన్ సెకండ్ గైస్. Okay, you can find my pages views. పేజ్ వ్యూస్ ఎన్ని వచ్చినాయి, యూనిక్ గా ఎన్ని వచ్చాయి, ఎంత టైం స్పెండ్ చేశారు, ఎంతమంది ఎంటర్ అయ్యారు, ఎంత బౌన్స్ రేట్ అయింది, ఎంత ఎగ్జిట్ అయింది. సో వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ డేటా విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ సైట్ కంటెంట్ డేటా. ఓకే, అండ్ పేజ్ స్పీడ్. ఇప్పుడు నాకు పేజ్ స్పీడ్ అనేది ఎంత ఉంటుంది. ఓకే, యా, పేజ్ టైం ఎంత టైంలో లోడ్ అవుతుంది, క్రోమ్ లో ఎంత టైం పడుతుంది. ఓకే, ఇలా కంట్రీ వైజ్, ఏ కంట్రీ వైజ్ యూజర్స్ వస్తున్నారు, ఏ పేజెస్ కి ఎంత టైం పడుతుంది కంట్రీ వైజ్. ఓకే, ఇలా నేను ప్రతిదీ కూడా ఐ కెన్ చెక్ విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ గూగుల్ అనలిటిక్స్. ఓకే గైస్, నౌ గో విత్ search term data. It's not there. Okay, event publishers ఇవంతా అవసరం లేదు మీకు, but no problem. So whatever the data you are learning here, it's more than enough in Google Analytics. So guys, did you understand about the Google Analytics or not? Complete Google Analytics నేను మీకు చెప్పాను ఇప్పటి వరకు. So guys, మీకు అర్థమైతే please say yes in the comments. If not, please say no. Amrish sir, take Flipkart as an example. There are different users search for different requirements. They have both app and website platform. How Google Analytics should influence? Does they consider both bounce rate? Yes, that's what నేను మీకు ఇక్కడ ఇందాక బైనియర్ మీకు చేసి చూపించాను కదా. అక్కడ నేను ఏం చేస్తా అంటే నేను బోత్ బ్రౌజర్ బోత్ వెబ్ అండ్ మొబైల్ యాప్స్ కి అనలిటిక్స్ అకౌంట్ ప్రిపేర్ చేస్తా. మీకు ట్రాఫిక్ చూపినప్పుడు కూడా
మొబైల్ యాప్ కి డీటెయిల్ చూపిస్తుంది iOS కి ఎంతమంది వచ్చారు అండ్ ఆండ్రాయిడ్ యాప్ కి ఎంతమందికి వచ్చారు, వెబ్సైట్ కి ఎంతమంది వచ్చారని అనలిటిక్స్ లో డేటా చూపిస్తుంది. ఓకే, ఇండివిజువల్ గానే మొత్తం డేటా అంతా చూపిస్తుంది. హౌ యూజర్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ విత్ ద యాప్, హౌ యూజర్స్ ఆర్ ఇన్ఫ్లుయెన్సింగ్ విత్ ద వెబ్సైట్ అనేది డేటా చూపిస్తారు. ఓకే, Amrish, clear? And Raghunath is ATP Prashant, okay. And sorry to say, I have small confused with the last two sessions. Please provide PPT. Kindly patience, please. I'll send you guys. And the other one is Madhusudan. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay, that's great. And okay, okay. Okay, guys. See you tomorrow, guys. Hope you understand analytics. Then I'll take session on off page from tomorrow onwards. Okay. So off page lo around meeku rep complete chesta off page kuda. Maybe rep I'll take 3 hours class maybe, because I need to focus on other things as well. Okay. So thank you so much and thanks for your time. So I'm closing the session for now. Okay. So I'll take the sessions, the rest of sessions by tomorrow. Tomorrow same timings. I think tomorrow, day after tomorrow. I think tomorrow is Sunday, right? Yeah. Okay, guys. Thank you so much and all the best. Have a great day. Enjoy.